for today, Mr. Satish Kumar, who is a seasoned English educator with nearly 28 years of experience, known for his teaching excellence and dedication to advancing language skills in his students. He currently serves as the head of the senior school at CS Academy in Erode, where he leads with a commitment to innovative and student-centered education. Throughout his career, he has conducted teacher training workshops and professional development programs to equip educators with effective teaching strategies and instructional methods. His training expertise spans across areas like vocabulary development, Bloom's taxonomy, and integrating critical thinking skills into curriculum design. His accomplishments have been recognized through several prestigious awards, including Mindful Teacher Award, Inspirational Guru Award, and the Best Teacher Award. He is also an active contributor to educational publications, having authored articles that focus on best practices in value-based education and classroom management techniques. With a dynamic approach to teaching and a passion for lifelong learning, Mr. Satish Kumar continues to inspire students and fellow educators alike, fostering a love for language and a commitment towards educational advancement. Once again, I welcome Mr. Satish Kumar. Thank you for being here. Thank you. Good morning to everybody. Thank you. Thank you, ma'am, for sir and for inviting me from all the way from Europe to Banjo. ரொம்ப ரிஜிடாக வந்துருக்கீங்க. ஃபைன். எனக்கு எதுக்காக நீங்கள் நான் வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு கரியர் பற்றி ஏதாவது பேசலாம். அப்புறம் அவங்க ரைட்டிங் 10th பேரண்ட்ஸ் 10th ஸ்டூடெண்ட் யார் இருக்கீங்க? உங்களுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. 6, 7 primary classes. 6, 7, 8 is really a good lot. அந்த டைம் நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம். ஓகே, பிஃபோர் வி என்டர் திஸ் கரியர் கைடன்ஸ், எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து உங்ககிட்ட பேரண்ட் ரைட் வேற பேரண்ட்ஸ் என்னமா டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளோதானா? டாக்டர் சார் எல்லா வருஷமும் ஒரு ஐட்டமா சொல்லியிருக்காங்க. வருஷம் ஒன்றும் ஆகிட்டே இருக்கு. ஒரு புதுசாக படம் பார்க்கும்போது நான் எப்படி ஆயிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் ஸ்டாண்டாக ஒரே மாதிரி சொல்கிறவங்க இருக்காங்கன்னா இருக்காங்க. ரைட், ஓகே. என்ன சார் சார் ரிசர்ச் பண்ணலாம், பியூட்டிஃபுல். சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறோம், அதே சூப்பர் மாதிரி. ரைட், அதுக்கு ரிசர்ச் கவர்றது இன்னும் பெரிய விஷயமா இருக்கு. சூப்பர். ஓகே, குட்டீஸ் நீங்கள்லாம் என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க? நீங்கள் என்ன ஆக போறீங்க? 1 or 2 people raise your arms. Tell me. Yes. IAS படிச்சு என்ன பண்ண போறோம்? What is your job of doing IAS? District collector will be changed, sir. And I need to see all will need to be correct roads. Super. And Give a big hand for him. Wonderful. Super. ரீசென்ட்லி விசிட் கடலூர். என்கிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக இருக்காரு. அங்கே போகிறேன்னு சொன்ன உடனே ஜஸ்ட் சென்ட் மெசேஜ் டு யூ வாண்ட் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே சார், 7:30 வாங்க அப்படின்னாரு. 7:30 நான் போயிட்டு இன்ஃபார்ம் த பர்சன் ஹூ இஸ் ஃப்ரெண்ட் பட் சார் வந்திருக்காரு மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன சொல்றது, சதீஷ் சார் வந்திருக்காருன்னு சொல்லுங்க போதும் அப்படின்னா இமீடியட்லி ஹி கால்ட் மீ. அப்போ இஸ் வெயிட்டிங் அவுட் சைட் டு see how the respect is given to him. வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வெளியே சத்தம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு இவர். ஓகே, வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போது நீ கேம் அங்கே ரெடி வந்துட்ட கூட்டிட்டு போய் உட்காந்து பேசிட்டு நான் கேட்குறாங்க இப்படிதான் இருக்கு. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாஸ் அப்பாயிண்டட் as collector. Previously he was deputy collector, then trainee collector, now he is appointed as collector of the district. But he was asking him how do you feel? கொஞ்சம் problematic area தான் சார், இப்படி இருக்கு, the full level land area, so much of people are there, population ஜாஸ்தி, these are the problems we have, these are political parties we have. I'm so happy he was able to say about we have to do all the work, oversee all the work with this state. Fantastic. Any others? Any other children? Those who have an idea about how you're going about after completing your graduation or something.
சொல்லுங்க, யாரோ over it is. Yes, please. To become a doctor. To become a doctor. What are you going to after becoming a doctor? Save a person's life. Save a person's life. Give a big hand for her. That's fantastic. Which specialty you want to take up? என்ன டாக்டர் ஆக போறீங்க? நான் முடிவு பண்ணல. ஓகே, சரி. ஓகே. Fantastic. இப்போ வந்து profession is different from the education what they take. For example, IAS வந்து நம்ம வந்து தனியா படிக்கணும்ன்றது கிடையாது. Right? ஒரு graduation முடிச்சதுக்கு போது you are taking an exam and you are going ahead with that IAS. இதுக்கு முன்னாடி சில skills and development நம்ம I'm just asking the parents now. என்னுடைய குழந்தை இந்த வேலையை நல்லா செய்வான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா? அதை சொல்ல முடியுமா? Yes, ma'am. My son, what we found in him is he negotiates well between two people. அவனோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு டிப்ளமேட்டோட கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். He negotiates it. So we thought he might go to this, write a UPSC exam or go to IFS or a lawyer. But he doesn't have any idea till now. He's blank. He's completely blank. He's in 6th standard. So இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களே எல்லாத்தையும் என்ன ஆகணும்னு பசங்க சொல்கிறாங்கன்ட்டு. But what my son says is, my husband is a doctor, his grandfather is a doctor. So what he tells me is, I don't want to become a doctor. So அவன் என்ன ஆகணும்னு முடிவு பண்ணல, என்ன ஆக வேண்டாம்னு நான் கிளியராக இருக்கான். This is what we know. வேற பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய கூட he is very good at this. என்னுடைய பையன் என்னுடைய பொண்ணு இது ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க, இது நல்லா அவனுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது எனக்கு பிரச்சனை. நான் பாட்டு பேச ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு பேருக்கு பேசிட்டு இருப்பேன். நோ இஷ்யூஸ் இன் தட். பட் நீங்க உங்களுடைய ஏஜ் தெரிஞ்சாதான் நான் பேச முடியாது. இஸ் குட் அட் டிராயிங். என்ன டிராயிங்லாம் நடந்துருவாங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகே ஓகே. நீங்க அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறீங்களா அந்த பொண்ணுக்கு? நோ, அது நான் கேட்கறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறது அந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க. ஆமாம். Right. So first ஒரு என்ன அப்படின்னாக்கா, as parents we need to know about their friends first. எல்லாத்துக்கும் பசங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுமா? எல்லாருக்கும் குழந்தைங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அட்லீஸ்ட் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகக்கூடிய ஒரு 3-4 பேர் தெரியும் உங்களுக்கு. ரைட்? ஓகே, தட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் what my child is good at and what he can do. இப்போ மேம் வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து நல்ல ஆர்கியூமெண்ட், நல்லா ஆர்கியூமெண்ட்டுங்கிறத விட நெகோசியேஷன் நல்லா அருமையாக அந்த வேர்டு சொன்னாங்க. ஆர்கியூமெண்ட் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். மேம் சொல்லும்போது நெகோசியேஷன் நல்லா பண்றாங்க. I do remember my younger daughter, she used to do well at this. நான் சொன்னேன் லா படிக்கணும் அப்படின்னு. நான் லாலா லீடுன்னு எல்கேஜி பிஏ படிச்சேன் டாடி. ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருக்கும் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ so many professions. இப்போ வந்து ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி அட்மிஷன் இந்த வருஷம் போட்ட குழந்தைங்களுக்கு 12th முடிச்சோம் காலேஜ் முடிச்சோம்னா என்ன ஒர்க் இருக்குன்னு தெரியாது கண்டிப்பா. ஏன்னா நியூ திங்ஸ் வில் டெவலப். இப்போ நமக்கு ஏஐயோ டேட்டா சயின்ஸோ இவ்வளோ பாப்புலராக வரும்னு நம்ம யாரும் எதிர்பார்க்கணும். ரைட்? பட் நவ் இட் இஸ் வெரி பாப்புலர். அந்த மாதிரி இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு எது நல்லா வருதுன்னு பார்த்து யூ ஜஸ்ட் ஃபீட் தெம் அ லாட். அந்த ஒர்க்குக்கு நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க முடியுமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டிராயிங் ஸ்கூல் நம்ம கொடுக்குறோம், எல்லாமே ஈக்குவலாக கொடுக்குறோம். நம்ம இப்போ நீங்கள் அப்ரோச் ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் கூட அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை எக்ஸ்ட்ரா டிராயிங் கொடுக்க முடியுமா, வேறு ஏதாவது மெத்தட் ஆஃப் டிராயிங் கொடுக்க முடியுமா? இங்கே இப்போ நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஏதாவது பார்த்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏதாவது கொடுத்து இதை விட்டு ஹவ் வில் யூ சால்வ் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே கொடுக்குறது. ஸோ இப்படி ஏதாவது யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். Okay, let me go to the session. So career guidance அப்படிங்கிறது பொதுவாக 10th நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஈவன் தென் 8th 9th வரை NEP வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸஸ் நமக்கு முன்னாடியே வர ஆரம்பிச்சோம். 11th வரைக்கும் சாய்ஸ் வரணும் அவசியம் இல்லை, முன்னாடியே நமக்கு சாய்ஸஸ் வர ஆரம்பிச்சோம். ஸோ 12th முடிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்கிறது ஒன்று, காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னு வச்சு தான் நம்ம வந்து 12th கோர்ஸ் we have to choose. 11th and 12th courses we have to choose. Accordingly you have to go to the college. So that is the important one. வந்து 10 to 11 போகும்போது what group choice I'm going to take. 12th முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகும்போது what course am I going to take. These 2 points are very important. Okay, like also சில குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்போ ரிசர்ச் ஃபீல்ட் அப்படிங்கும்போது child will not think about any business strategies or commerce part. அப்போ சயின்ஸ் பார்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குழந்தைங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த டிராயிங் பண்ற குழந்தைங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர்
டிஆர் எம்ஆர் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான் பண்ணால் டிராயிங் ஃபீல்டே நீங்கள் ஏகப்பட்ட ஒர்க் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒன் டேபிள் டாப்பில் உட்காந்து நீங்கள் கிளாஸ் சமைக்க டிசைனிங் ஃபீல்டு நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் பொழுது ஒரு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிறது பரவாயில்ல. 11th 12th both options இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எடுத்து பரவாயில்ல. But if you are narrow down, that's what navigating the path to your future career is an exciting journey. எப்படி நம்ம வந்து narrow பண்ணி எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டமான ஒரு டெசிஷன் தான் இருக்கும் அந்த சமயத்தில். So first in a self reflection, either the child has to identify the passion. இப்போ டீச்சிங் நாங்களாம் வந்துட்டோம் இட்ஸ் பேஷன். எங்களுக்கு என்ன ஆகணும்னு தெரியல. 12th முடித்தோம், காலேஜ் முடித்தோம், எனக்கு பிடிச்ச ஒரு மேம்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கும்போது பெர்சனல் டீச்சர் ஆயிடுறாங்க, டீச்சர் ஆகிட்டேன் அவ்வளோதான். ஓகே, எனக்கு ஒரு விஷயம் அப்போ இல்லை, பட் நவ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஒரு சின்ன குழந்தை ரிசர்ச் வாட் இஸ் சைல்ட் ஸ்டடிங் ஒன் ரிசர்ச் 10th ரிசர்ச் ஃபீல்டில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். எங்கே இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க, யாரும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இதுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை யுவர் பேஷன்ஸ், ஹாபிஸ் அண்ட் வாட் ட்ரூலி எக்ஸைட்ஸ் யூ. Consider what you excel at and what comes naturally to you. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் குழந்தை தனக்கா என்ன வருது, அதுவா என்ன வருது, நிறைய விஷயங்கள் நமக்கே இருக்கும். அப்படிங்களா, இப்போ ஒரு திடீர் கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கனாக்கா எப்படி வீட்டை சேர்த்து ஒரு ஃபுட் வச்சுருப்போம், வச்சுருக்கோமா இல்லையா? நமக்கு எது ஈஸியாக வருமோ அதை செய்வோம், ரைட்? ஸோ children have to identify what is their passion. தனக்கு கஷ்டப்படாமல் தனக்கு நேச்சுரலாகவே என்ன வருது அப்படிங்கிறத the children as well as the parents have to identify, and school will also help you. Identify the potential career fields aligned with the interests and skills. Because if I am good at talking well, நல்லா என்னால் பேச முடியும், யாருன்னா என்னால் பேச முடியும் அப்படின்னாக்கா I have to identify the various professions which are associated with this talking well. ஒரு ஆர்ஜியாக போகலாம், பிஜியாக போகலாம், நான் நல்லா பண்ணுற லாயராக போகலாம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், டிரான்ஸ்லேட்டராக போக முடியும், கவுன்சிலராக இருக்க முடியும் என்னால். ஸோ ஐ ஹவ் so many professions to take up if I am really good at talking well, right? Then shadowing and mentoring. பொதுவாக நமக்கு லீவ்ஸ் கிடைக்கும்போது 10 to 11 லீவோ இல்லை 8 to 9, 9 to 10, 7th வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். 7th ஹேண்டல் லீவ், நடுவில் இருக்கிற டெர்ம் லீவ்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை சம் குட் கம்பெனிஸ் which your friends or someone is good at. அவங்க கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு ஒர்க் ஷேடோவுக்கு அனுப்பப்படுறீங்க. You also can go there and see the various professions available. Okay, ஒரு பிரியாணி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஹோட்டலில் சர்வ் பண்ணாவே கிட்டத்தட்ட 15 ப்ரொஃபஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. எனக்கு ஏன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிரியாணி என்ன பிரியாணி ஃபேமஸ் வேர்ல்டு லெவலில், அந்த ஊர் ஃபேமஸ் தான். ரைட்? ஸோ ஒரு நல்ல ஃபேமஸான ஒரு பிரியாணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் பிகாஸ் இட் ஹஸ் பீன் பிளான்டு பர்ஃபெக்ட். ஒரு சில பிரியாணிலாம் பார்த்தா அதே டேஸ்ட் தான், என்னைக்கு சாப்பிட அதே டேஸ்ட் இருக்கும். என்ன ரீசன்? நம்ம வீட்டில் செய்கிற பிரியாணி அதே டேஸ்ட் வருமா? செய்யும் போதெல்லாம் பசங்க வேகமாக தயார் பண்ணீங்க, இல்லை சார் அப்படின்னா சேம் டேஸ்ட் இருக்குது. நீங்கள் சொல்லுங்க, பிரியாணி செய்யுங்க இல்லைங்களா? வராது. ஏன் வர மாட்டேங்கிறது? ஏன்? வாட் இஸ் ரீசன்? ஏன் வர மாட்டேங்குது? என்னதான் கரெக்டான ப்ரொபோஷன் கூட வருதான்னு கேட்குறேன். வருது. ஓகே, எனி அதர்ஸ்? இப்போ நாம தான் வே பண்ணி போட மாட்டோம் இல்லையா? உங்களுக்கு கையில் ஒரு அளவு தெரியும், இதுதான் இவ்வளோ தான் எடுத்து போடுவோம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் உடைய வெயிட் அதிகமாக தான் டேஸ்ட் மாறும், புதுசாக இருக்கும் பொழுதோ இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் சில பிரியாணிஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக அதே பிராண்ட் தான் வாங்குவாங்க, அதே வெயிட் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு 5 கிலோகிராம் 5 கிலோகிராம் தான் பண்ணுவாங்க, 6 பண்ண மாட்டாங்க. அந்த 5 கிலோகிராம் ரிப்பீட்டடாக போயிட்டு இருக்கும். 5 கிலோகிராம்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அடுத்த 5 கிலோகிராம்ஸ். அப்போ they have some systematic way of doing. ஸோ இந்த ஷேடோயிங் பண்ணதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒர்க் ஷேடோ பண்ணணும் போயிடணும். ஒரு பையன் ஒரு ஃபினான்ஸ் நல்லா பண்ணுறான், வீட்டில் வந்து எதுக்கு நான் இதுக்கு 100 ரூபீஸ் செலவு பண்ணீங்க, பக்கத்தில் 8 ரூபீஸ் தான் விற்கிறீங்க, 20 ரூபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்கிறோம்னா ஃபினான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? அப்போ ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் போய் பார்க்க யூ ஃபைண்ட் வேரியஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ். அப்போ அந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒரு மணி நேரம் பார்த்தா கூட யூ பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். You get my point? Work shadowing is more important. இப்போ mentoring, for example, I told one of my students who district collectors இருக்காங்க. My daughter has never said she wants to become a district collector. But இப்போ ஒரு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து he became a lawyer. Now he is working in Madurai High Court work பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு லாயர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு.
So when he started doing his BL in Trichy law college பண்ணிட்டார். அப்ப I told him the same thing. போடா நிறைய கோர்ஸ் போக ஆரம்பிப்பீங்க, but 2 days time கிடைச்சா go and observe the cases there. I think he started doing it really well. இப்போ அந்த கோர்ஸ் முடிச்சு வரும்போது he had almost ஒரு 30 to 40% இருந்தவன் 70 to 80% அந்த கேசஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேதர் பண்ண ஆரம்பிச்சான். Now he finished his ML and now he is working in Madurai High Court. நல்ல salary. His name is known elsewhere. ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு அவன் பேர் வந்து பேப்பர்ல வந்துடும். இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணாரு அப்படி பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி. So work shadowing and being mentored is more important. Right? இது நீங்க 6th 7th வந்து ஆரம்பிங்க. அந்த குழந்தை ஏதாவது ஒரு கம்பெனிஸ்க்கோ பக்கம் தெரிஞ்சவங்க ஒர்க் ஷாப் கூட நீங்க கூட்டிட்டு போன தப்பு கிடையாது. ஒரு 2-wheeler ஒர்க் ஷாப் கூட்டிட்டு போங்க. Then the child will know how to assemble things. இது எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க ஒரு ஆசை உள்ள வரலாம். அப்ப இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உடைய மைண்ட் குழந்தைங்க இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். சும்மா போறான் பார்க்கறான் வரான் அப்படின்னா நீங்க லீவ் இட் அவுட். Right? Then skill building. Suppose the child is very good at certain things, we want to add something more to that. இப்போ நிறைய வந்து ஆன்லைன்லயே நிறைய வந்து ட்ரைனிங் நிறைய கிடைக்குது. You can go on building those skills. இப்போ வந்து high school course selection. 10th வரைக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காமன். Are you providing a skill subject now? Then what are we giving? IT information technology. That is almost எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுறதுனால IT யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. That's good. Up to 10th we will be providing the normal stream. 11th வரும்போது நீங்க காமர்ஸ் எடுக்கலாம், சயின்ஸ் எடுக்கலாம்ங்கறத நீங்க பிளான் பண்ணணும். So first thing is academic core. Focus on strong foundations. நல்லா பாத்துக்கங்க. 11th 12th the entire syllabus is based on 8 9 10 syllabus. அப்ப 8 9 10ல வந்து நல்ல பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் 11th ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும். Children who suffer a lot in 11th and 12th have not done intensive study in 9th 10th. அதே மாதிரி இன்னொரு பார்த்துக்கோங்க. 10th வந்து இந்த குழந்தை சயின்ஸ்ல 90 கூட மார்க் வாங்குறாங்க. பட் 11th 12th போகும்போது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தனியா படிச்சாங்க. 2 வால்யூம். So the child struggle அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, எல்லா குழந்தைங்க சயின்ஸ் மேத் நல்லா பண்ற குழந்தைங்களாம் 11th 12th பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. Because most of the questions for mathematics, so 70-80 marks question paper, 60 marks will be out of the book. So 20 marks தான் book கொடுத்து வரணும். ஆனால் போடாத CBSE வந்து 60 டிஃபரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. சயின்ஸ் இந்த குழந்தைங்க வரணும் போட்டு ப்ரெஷரைஸ் கொடுக்காது. சயின்ஸே படிச்சிரு அப்படின்னா அப்போ சயின்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் நிறைய சயின்ஸ் படிச்ச பசங்க இன்னைக்கு சிஏவும் பண்ணியிருக்காங்க. பட் காமர்ஸ் படிச்சுட்டு இவங்க வந்து இந்த பக்கம் சயின்ஸ்ல போகணும்னா முடியாது. ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் லெஃப்ட் யூ டிசைட். எல்லாத்துலேயும் கேளுங்க, ஆனால் நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. ரைட், எனக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க பார்க்கலாம். அடுத்து ஆப்ஷனல் கோர்சஸ். இப்போ நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேத் இந்த மாதிரி ஆப்ஷனல் கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்கோம். both for commerce as well as for science. And the optional courses கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி நாங்க. Right? So that is more important for. அடுத்து extra curricular activities. இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் அகாடமிக் ஷெட்யூல் கம்ப்ளீட்டா பண்ணிட முடியும். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆஸ் பேரண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்? மேபி இந்த ஹாலிடேஸ் டைமோ இல்ல ஈவினிங் ஃப்ரீ டைமோ யூ டேக் அப் தி சில்ட்ரன் ஃபார் அதர் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஏதாவது கோயில்ல ஒரு விசேஷம் நடக்குதுன்னா சைல்டு கொடுங்க அங்க கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஒரு வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா சைல்டு ஹாஸ் டு டூ சம்திங், ஒரு வாலண்டியரிங் ஒர்க். So the child will be able to communicate with others. Right? So அந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணுங்க. We have so much of area here. குழந்தைங்க வந்து அப்புறம் விளையாட விட்டுருக்கோம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும், சில முடிவெடுக்கிற திறமை பசங்களுக்கு இப்போ கொடுக்குறாங்க. ஒரு 6th 7th வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள். Not necessary to be everything. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும், we can ask them to take decision on their own. To buy a notebook, to buy a pen. சின்ன விஷயம். Not to decide about India, Pakistan, பாரதம் கொடுக்க போகிறது. But இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியும், we can give it and we can ask some suggestions. Okay, we நாளைக்கு இந்த ஊருக்கு போகலான்னு இருக்கோம். We are planning this way. What is your opinion? We can go ahead with that. So college preparation போகும்போது do a wonderful research. நீங்க வந்து நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு, நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. So research 11th 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 11th நம்ம research ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். What is my course? Engineering naka engineering. Right, my children may I'm telling you children, if you want to decide a particular course, you have to think about, I want to do this civil engineering in MIT. அப்படி முடிவு பண்ணணும். I want to do this computer engineering in this IIT college. அப்படிங்கிற முடிவு வைக்கணும் இல்லையா? ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சென்ஸ் இருக்கக்கூடாது. Okay, it's all lies both the hands of parents and children. So explore the colleges that align with your academic interest and career goals.
இப்போ சில காலேஜஸ்ல படிச்சு முடிச்சவங்க வேலை கிடைக்கும். ஐஐடியில் என்ன கோர்ஸ் படிச்சு முடிச்சாலும் they will get 1 lakh salary கிடைக்கும். நீங்க ஐஐடி முடிச்சவங்க டீச்சிங் வந்துட்டு இருக்காங்க. Right? So it depends upon your career goals, depends upon your academic interest. Choose a particular course in the college. இப்போ வந்து SAT, NEET, JEE இதெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஸோ அதுக்கெல்லாம் சைல்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இஸ் மை சைல்டு கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகே, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பேரண்ட் வந்து பேசும்போது வை நாட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஐஐடி கோச்சிங் நம்ம ஸ்கூல் எப்போ ஆரம்பிக்கிறோம்னா ஃபவுண்டேஷன் கிரேட் 6. நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் அவர் சொன்னது என்ன, ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் தேர்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கூடாதுன்னு கேட்டார். இந்த பேரண்ட் என்ன கேட்டது, ஏன் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் தேர்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கு, ஆனால் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்பெல்லிங்கே இந்த குழந்தைங்க தேர்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து ஏன் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் தேர்ட் கிரேட் தான். நான் என்ன கேட்குறேன், 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 என்ட்ரன்ஸ்க்கு இந்த குழந்தை 10 வருஷம் படிக்கணும். என்ட்ரன்ஸை கிளியர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 year கோர்ஸ். I was terribly afraid of the child's state at home. இங்கேயும் இந்த குழந்தை படிக்கிறதுக்கு இந்த பாடப்படுத்துறோம், வீட்டில் எப்படி பாடப்படுத்துவாங்கன்னு தெரியல. ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுற ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் பார்த்தா எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த சில்ட்ரன் டு டேக் அப் அமிர்தா, விஐடி, இந்த மாதிரி மற்ற காலேஜ், சிம்பியாசிஸ், இந்த மாதிரி மற்ற காலேஜஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் அப்படி பண்ண முடியும். ஐஐடி ஜேஇ ஃபோக்கஸ் பண்ணி 6th இந்த குழந்தை கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. 4th இருந்தோ 3rd இருந்தோ எல்கேஜி இருந்தோ கூட பண்ண முடியாது. Okay, basic strong foundation. NCERT is the foundation for all the entrance examinations happening in India. இப்போ நம்ம டிஎன்பிசி சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா, குரூப் எக்ஸாம் 6th to 12th வரைக்கும் புக்கை வாங்கி படிச்சுக்கோ. டிஎன்பி அதான் அதுதான் நம்ம குரூப்புடைய தாரகம் முதல்ல அதுதான் இருக்கீங்களா. ஏதாவது ஆஃபீஸர்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி 6th to 12th வரைக்கும் இருக்க புக்கை வாங்கி தரவா படி, அது வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும், நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் சொல்லுவாங்களே இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தான் NCERT 6th to 12th வரைக்கும் இருக்க அப்புறம் புக்ஸையும் வாங்கி நல்ல சயின்ஸ் புக்ஸ் படிச்சோம்னா போதும் கிளியர் பண்ண முடியும். எப்போ இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இயர் வந்து நீட் மெடிசன் கோர்ஸ் வந்து 1.1 lakh சீட்ஸ், அதாவது 50,000 வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ். பட் எழுத எத்தனை பேர் ஞாபகம் நம்மளுக்கு 22.5 lakh people, 22 லட்சம் பேர் வந்து 1 லட்சம் சீட்டுக்காக எழுதுனாங்க. 21 லட்சம் பேருக்கு சீட்டு கிடையாது. இந்த வருஷம் அதிகமாகும். சேம் ஐஐடியும் அதே மாதிரி தான். அப்ப டஃப்னஸ், அதாவது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆகாம என்ன பண்ணுவாங்க, டஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது போய் எலிமினேஷன் டெஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இந்தியா டோட்டலா நீ அதாவது மெடிசன் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் கோர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மனசில் நம்ம எல்லாருமே வச்சுக்கணும். டாக்டர் படிச்சாதான் வாழ்க்கை, இன்ஜினியரிங் படிச்சாதான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஜினியரிங் படிச்ச பசங்க காமர்ஸ் படிச்ச பசங்க வேலை பார்த்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ திக்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் எழுதுற மாதிரி இருந்தாக்கா அப்ராட் போகிறதுக்கோ இல்லை வந்து இங்கே ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் இருக்கு. அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான சம்பவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th முடிச்சுட்டு அப்போ வந்து நமக்கு டிஎன்பிசின்னு இருந்துச்சு, தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். அப்படி ஒரு எக்ஸாம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அதை எழுதணும், அப்ளை பண்ணணும், எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஆனால் 12th முடிச்சு நான் இன்ஜினியர் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் படிக்கிறேன். எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா படிக்கலாம்னு தெரியாது. அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இன்ஜினியரிங் கிடைச்சா இந்த காலேஜ் அந்த காலேஜ் இருக்காங்க. அப்போ ஏன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கல அப்படின்னா டிஎன்பிசி எழுதி எனக்கு டிஎன்பிசி அப்ளை என்னடா அப்படின்னு அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ண அதே கூட பண்ணணும். அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி ரிசல்ட் வந்து அட்மிஷனே போயிட்டு இப்போ கேட்குறீங்க அப்படின்னா. ஸோ வென் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்து ஒரு சைல்டு வந்து ஹி காட் ஐஐடிசி அஹமதாபாத் கிடைச்சிருந்த குழந்தைக்கு மெயில் வந்திருக்கு, மெயில் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்திருக்கு. இவங்க அதை பார்க்காம விட்டுட்டாங்க, டேட் முடிச்சு போச்சு, வேற எதுவும் அப்ளை பண்ணல. பட் தி சைல்ட் இஸ் லாஸ்ட் தி சீட். ஸோ ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஸ்டெப்ஸ் வி ஹேவ் டு டேக் அப், ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, அது முடிகிற வரைக்கும் வி ஹேவ் டு லுக் இன்டு இட். ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து பேப்பர் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது, அப்ளிகேஷனே நீங்கள் ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ நோ பேப்பர் கம்யூனிகேஷன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து செல்ஃப் மெயில் எடுத்து வச்சுக்கணும். எந்த மெயில் நம்ம ப்ராமினெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மெயிலை ரெகுலராக செக் பண்ணிருக்கணும். காலையில் ஈவினிங் மதியம் ஈவினிங் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக் சாவியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். So craft compelling applications showcasing your achievements
and passion for your chosen fields. இப்போ சில காலேஜஸ் லைக் கிரைஸ்ட், ஜெயின் இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் போகும்போது பிரசன்டேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்ராடே போறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன கொண்டு வராங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? இப்போ ஸ்கூல் டைம்ல வந்து ஒரு ஹவுஸ் கேப்டனாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு லீட் பண்ணி ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்விரான்மெண்ட் டேக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா இந்த பர்டிகுலர் சைல்டு ஆஃப் லெட் இட். ஓகே, அந்த மாதிரி சம்திங் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்கூல்லேயே மேம்கிட்ட கேட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கணும். ஐ திங்க் மேம் ஆல்சோ வில் பிளான் டு கிவ் தட். எப்போல்லாம் அந்த குழந்தைங்க வந்து நல்லா பண்ணுறாங்களோ அப்போ ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா that will help to add advantage to the children for the private deemed universities. புரியுதுங்களா? இது சில இடத்துல வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மார்க்ஸும் சரி, இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சர்டிஃபிகேட்ஸும் சரி. ஸோ நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது these achievements are very important. Child has got some prize in the sports or art and competition, quiz competition, debate competition. இந்த எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஸ்கூலில் கொடுப்பாங்க, ஸ்டேஜில் கொடுப்பாங்க, எல்லாம் வாங்கி கைக்கு வாங்கி பண்ணி வச்சிட்டோம்னாக்கா 2 வருஷம் கழிச்சு சர்டிஃபிகேட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். கீப் எவ்ரிதிங் சேஃப். ஒரு தனியாக ஒரு ஃபைலில் போட்டு குழந்தையோட நேம் எல்லாம் போட்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கிடைக்குது. ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் கான் டு ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி வித் கம்ப்ளீட் ஸ்காலர்ஷிப் 3.5 crores. வீட்டிலிருந்து கிளம்பி 4 வருஷம் முடிச்சு வர வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஸ்காலர்ஷிப். எது இதுமான எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. The only thing is that why he wanted to study particular course in Stanford University சொல்லிட்டு 7 different essays எழுதினார். He was selected. Marks something is he doesn't score the highest marks, 83%. But he involved himself and so many activities during school. After school hours, he volunteered himself to go for old age home and the service பண்ணது. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து he has photographs. எப்படி எல்லாம் எடுத்தாலும் தெரியல, ஹாபிக்காக எடுத்து முடிச்சு பண்ணிட்டு பார்த்தாக்கா that is helping a lot to go to Stanford University. வருஷத்துக்கு 2 தடவை வந்துட்டு போகலாம். 4 years கோர்ஸ் முடிச்சா Stanford University கோர்ஸ் முடிச்சாக்கா அவருடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன நினைச்சுப்பாரு. ஓகே, ஸோ திங்க் அபவுட் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப், கிராண்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். அதெல்லாம் எங்கே இருக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. நோ ஒன் ஹெல்ப் அஸ். இந்த வருஷம் அந்த ஃபினான்ஷியல் எய்ட் இருக்கும், அடுத்த வருஷம் இருக்குமான்னு தெரியாது. You have to go to the net, you have to find out financial aid for employing engineering colleges. இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னாக்கா it will be getting a lot of ideas. அதுல இருந்து நீங்க ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு மேல வந்து லாங் டேர்ம் கோல். ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு 10 years கழிச்சு எங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றீங்க, அந்த குழந்தைங்க எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றாங்க. Visualize ideal career trajectory despite the side impact. Research different majors aligned with the interest and career aspirations. So இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட் இருக்குன்னா அதை பற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கிறோம். பட் இன்னைக்கு அப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் மட்டும் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஹேவ் சோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ஸ். ஓகே, ஏஐ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது. அந்த கிரேட் டிமாண்ட் ஃபார் திஸ் கோர்சஸ் ஆல்சோ. அப்போ வந்து உங்கள் பர்டிகுலர் அந்த குழந்தையோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன கோர்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது யாரும். இப்போ ஃபேஷன் டிசைனிங் வந்து ஒன்று தான் இருந்துச்சு, லிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ 2-3 இயர்ஸாக ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன், பிஎஸ்சி ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து அமேசான் அல்லது ஏஜியோ இங்கெல்லாம் பண்ணுற ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துருக்கீங்க. ஹலோ, பார்த்துருக்கீங்களா? இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எழுதுறதுக்கு 5,000 to 7,000 rupees கொடுக்குறாங்க. அட்ராக்டிவ், ஏன்னா அதை பார்த்து எழுதி முடிச்சாவே உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கணும் நீங்க முடிவு பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ வந்து child is very good at language, has a good dressing sense, நல்ல ஒரு aesthetic sense இருக்கு அப்படின்னாக்கா the child can get into this. ஒரு நாளைக்கு 2 ஆர்டிகல் எழுதினா போதும் 10,000 rupees. நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு, ரைட்? பட் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த பக்கம் இருக்காது. நோ சைல்ட் கேன் பி லெஃப்ட் அவுட் இன்னைக்கு. எனக்கு சரியா படிக்கிறதுல மொத்தத்துக்கு ஆக மாட்டாங்க முடிவு பண்ணது வேற விஷயம். எனிபடி கேன் டூ எனிதிங். பேசிக்கான கிராஜுவேஷன் ஒரு முக்கியம், அவ்வளவுதான். அப்படி இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன ட்ரெண்ட்ல இருக்கு ஏதோ சொல்ல முடியுங்களா? இப்போ என்ன ட்ரெண்ட்ல இருக்கு, என்ன கோர்ஸ் இப்போ ட்ரெண்ட்ல இருக்கு? டேட்டா சயின்ஸ், அப்புறம் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், சைபர் கிரைம். இல்லைங்க, எல்லாம் அப்டேட் இருக்காங்க சார். எது நாம வேற எதை போட்டுருக்கீங்க? ரைட். ஸோ சைபர் கிரைம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ரொம்ப டாப்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இது இப்போ ஆன்லைன் கோர்ஸ்ல நிறைய வேல்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆரம்பிச்சப்போ ஒரு ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்துச்சு.
இப்போ வந்து இப்போ அந்த கோர்ஸோட வேல்யூ 30,000 rupees ஆன்லைனில் பண்ணுறது. டேட்டா சயின்ஸ் 70,000 rupees வெறும் ஆன்லைன் இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறது. ஏன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்தால் போதும் நீ வில் அப்கிரேட் டு நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் பார்த்துக்கங்க. நெட்வொர்க்கிங் கனெக்டிங் வித் பீப்புள் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று பார்த்துக்கங்க, 10th நம்ம குழந்தை படிக்கும் போது லாங் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, சயின்ஸில் தான் போகணும், நீ காமர்ஸில் தான் போகணும். ரீசெண்டாக மை கேர்ள் ஹூ ஸ்டடிட் இன் 12th படிச்சுட்டு பார்த்து கூட ஒரு குழந்தை படிச்சு 3 வயசு ஆகுது குழந்தைங்க. ரொம்ப பார்த்தே ஆகணும் என்ன சொல்லும்போது ஃபோன் பண்ணால் சரி சொல்லிட்டு வாங்க, நானும் எங்கள் வீட்டுக்கு போனேன். போய் பார்த்துட்டு போனேன், ஐ வாண்ட் கொடுத்து இந்த ஸ்கூல் சார், எந்த ஸ்கூலில் போடுறது, சிபிஎஸ்சியா, ஐஜிசிஎஸ்சியா, ஐசிஎஸ்சியா, ஐபியா, இல்லை வந்து டிஃப்ரெண்ட் எஜுகேஷன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்குது. 9th வரைக்கும் எக்ஸாம் கிடையாது, டேரக்டாக 10th எக்ஸாம். அது மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இருக்குது. பெங்களூர், புனே, ஹைதராபாத்லாம் போனோம்னாக்கா கிளாஸுக்கு 7 குழந்தைங்க 8 குழந்தைங்க தான் இருப்பாங்க. ஒரு கிளாஸில் மேத் 9th 5 கிளாஸ் இருக்கும். ஒரு கிளாஸில் மேத் இருக்கும், அதில் சயின்ஸ் இருக்கும், ஒரு கிளாஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கும். குழந்தை எந்த கிளாஸ் வேணுமே போய் உட்காந்துக்கலாம், இல்லை எதுவுமே போய்க்கலாம், கார்டனிங் போயிடலாம், பெயிண்டிங் போயிடலாம். 9th வரைக்கும் எக்ஸாம் கிடையாது. 10th டேரெக்டாக NIOS வச்சுருக்காங்க. ஃபீஸ் ஒரு 8 to 10 lakhs ஒரு வருஷத்துக்கு, அவ்வளோதான், அதிகமாக. சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாமே டாப் கிளாஸ். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீட்டோ ஜேஇஓ எழுதி போகவே முடியாது, ஏன்னா இந்த பேசிக் எஜுகேஷன் இல்லை. பட் they will be coming up like business entrepreneurs, company owners, பார்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி பண்ணுவாங்க. இது டிபெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ they are running a company now. நான் வாட் இஸ் யுவர் ஐடியா டு சைல்ட்? சார் கம்பெனி இருக்குது, 3 கம்பெனி வச்சுருக்காங்க, 3 கம்பெனி இருக்குது. அவன் ஹஸ்பண்ட் ஒரே பையன். ஸோ இது ஒரு குழந்தை இருக்கனால maybe you want to come back and look after the business or something like that. Then you can go for alternative education in that case. அப்படி சஜஸ்ட் பண்ணி அப்போ உங்க டிபெண்ட் அப்பான் வாட் த சைல்ட் இஸ் கோயிங் டு டூ ஃபர்தர், வாட் ஆர் ஃபேமிலி கேன் அஃபோர்ட். ஓகே, அந்த எஜுகேஷன் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறத யோசிக்கணும். ஒரு வருஷத்துக்கு 20 லட்சம் 30 லட்சம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறது யூ ஹேவ் டு திங்க் அபௌட். எப்படினாலும் பணம் கட்டி நம்ம படிக்க வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கணும். So think about many people who can give you advice, who can give you real suggestions. இந்த பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத விட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த நெட்வொர்க்கிங் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம். ஸோ வாட் கோர்ஸ் டு சூஸ் இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் வந்து இங்கிலீஷ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி ஒரு காமர்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் மேத் அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. இங்கிலீஷ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். அடுத்து காமர்ஸ் வந்து 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நம்ம ஸ்கூலில் கூட இருக்கும். இங்கிலீஷ், எக்கனாமிக்ஸ், பிசினஸ் ஸ்டடீஸ், எக்கனாமிக்ஸ், மேத் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். Okay, maybe in due course of time they will think about having a skills and also just be had for 9 IT, ICT இருக்கும். maybe 11th and 12th will think about some skill subjects. பட் உங்களுக்கு 10th வரும்பொழுது 11th வரும்போது தமிழ் இருக்காது உங்களுக்கு, அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இருக்கும். இப்போ வந்து what I can strongly suggest is decide the stream properly. Okay, most of the schools I see about 1 month கழிச்சு பசங்க முன்னாடி எனக்கு காமர்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாறுறது, காமர்ஸ் இங்கே அங்கேயே மேத்தம் எடுத்துட்டு மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாறுறது. ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் டே 1 டீச்சிங் ஸ்டார்ட்ஸ். ஏன்னா எல்கேஜி யூகேஜிலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவாங்க. 11th 12th வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், டே 1 அது 11th 8th 9th கூட டே 1 டீச்சிங் ஸ்டார்ட்ஸ். அப்போ child has to miss 1 or 2 months course. Saying this for the 10th to 11th parents, of course 8th 9th parents will involve them. 7th கூட maybe 2-3 years இருக்கும். Think about which stream has to go about அப்படிங்கிறத பாருங்க. So in case the child handles biology group along with mathematics அப்படின்னாக்கா, the child can go for medicine, engineering, life sciences. Biology with computer science இருக்கும், அது நம்ம ஸ்கூல் ஆஃபர் பண்ணல நான் நினைக்கிறேன். Physics, chemistry, bio computer science இருக்கும். The child can go for medicine and life sciences. Math group with computer science, engineering, non-bio. Child bio எடுக்கல அப்படின்னா நீங்க பாராமெடிக்கல் கோர்ஸோ எதுவுமே போக முடியாது. BDS 11th முடிச்சு 12th கோர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. 11th நீங்க ஒரு 2 weeks அல்லது 1 month குள்ள பார்க்கலாம், அதுக்கு மேல கோர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் நம்ம LOC அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா கோர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும், திருப்பி 11th படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ மேத் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இன்ஜினியரிங் நான் பயோ சயின்சஸ் போய்க்கலாம். காமர்ஸ் வித் மேத் ஆர் சயின்ஸ்னா பிஸ்னஸ், காமர்ஸ், ஃபினான்ஸ் போய்க்கலாம். எந்த குரூப் எடுத்தாலும் சரி, டிசைன், ஆர்ட்ஸ், ஹியூமனிட்டிஸ், லா, லிட்ரேச்சர், ஜெர்னலிசம்,
எக்கனாமிக்ஸ் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எனி குரூப் இஸ் பாசிபிள். நீங்கள் உங்களுடைய ஆப்ஷன் வந்து இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்தாக்கா, இப்போ நீங்கள் டிசைன், மை டாட்டர் வாண்ட் டு டிசைன், பிடெஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. I also encourage her to design. She is very good at designing her dresses. Okay, let her do every time. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா she wants very one. அவங்க கேட்குற கோர்ஸ் டெல்லியில் மட்டும் இருக்கு. Left டெல்லியில் மட்டும் வேற எங்கேயும் இல்லை. I do not want to send her to Delhi. Then I asked her the other option. Next option என்ன வந்து? She wanted to psychology. Okay. Now she is pursuing her psychology course. ஆனால் மாதிரி டிசைன் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் எடுத்து குழந்தை 12th வரதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும்? சைல்டு ஹேஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட். ஒரு 10th to 11th ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லை. சார் சொன்ன மாதிரி வருஷம் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும். தனியாக ஒரு டைரி போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கணும். டைரி எடுத்துக்கங்க. டைரியை போட்டு குழந்தையோட முக்கியமான மொமெண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ரைட், என்ன ஆக போனால் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சு ரேட்டு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோட் பண்ணி 10 to 11 வரும்போது நீங்கள் நேரம் பண்ணியாகும். வெதர் சயின்ஸா ஆர்ட்ஸா அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த பக்கம் குழந்தைங்க போகிறாங்களா, இந்த பக்கம் குழந்தைங்க போகிறாங்களா நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to think about what course. 12th exam முன்னாடி we should narrow down to 3 courses. 3 courses with 3 colleges. Option 1, option 2, option 3. அந்த எய்ம் இருந்தால் தான் அதுக்கு மாதிரி நம்ம மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இப்போ வேற கிரைஸ்ட் ஜெயினில் பார்த்தா பிஃபோர் 12th வரதுக்கு முன்னாடியே அட்மிஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. எப்படின்னா 11th மார்க் வச்சு அட்மிஷன் க்ளோஸ் பண்ணி 11th மார்க் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். 10th and 11th மார்க் நாங்கள் போய் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். கிரைஸ்ட் ஜெயின் இதெல்லாம் போய் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். ரைட், ஸோ அதில் வந்து சைல்டு கேன் கெட் இட் டு இல்லை கம்மி மார்க் வாங்கினா சம் காலேஜ் do not worry about the marks what you are scoring in 12th standard, but the child is presenting in front of them is important. So இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு மேத், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயாலஜி doesn't matter, anything can be done. ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்க. இதில் எந்த ஏரியா நீங்கள் வந்து கொடுங்க. இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம், அதுக்கு நிறைய பேர் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்ல வரலாம். You can do that, but whatever engineering is done, which college it is being done is important. Okay, once I went to nearby district போயிருந்தப்போ ஒரு ATM சென்டருக்குள்ள போகிறேன். ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 25 years போடுற அந்த பையனுக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கான். ATM சென்டர் செக்யூரிட்டி ஒரு 25 years ஓடுச்சு. அப்புறம் அவன்கிட்ட கொஞ்சம் வெளியே நீங்களாம் பேசிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தா இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன். 8,000 rupees salary. ஓகே, இன்ஜினியரிங் முடிச்சு 8,000 rupees salary நீங்கள் ATM உடைய செக்யூரிட்டி. அவர் வந்து ஸ்கில் டெவலப் பண்ணாமல் இருக்கலாம், படித்த காலேஜ் இல்லாமல் இருக்கலாம், எல்லாம் ஓகே. பட் யூ சி தட் 12th முடிச்சு இன்ஜினியரிங் போகிற வந்து என்ன கோர்ஸ் படிக்கும், எந்த காலேஜ், எந்த அளவுக்கு கோர்ஸை முடிவு பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு காலேஜ் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் கரியர் ஆப்ஷன்ஸ். மெடிசன், எல்லா மெடிசனும் போய்க்கலாம் நீங்கள். engineering and technology, architecture, research, agri. நீங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் வெரி ஹை. நமக்கு தெரியாம சைலண்டா பூம் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டெக்னாலஜி. ஓகே, பாராமெடிக்கல் கோர்சஸ், ஃபார்மசி, கமர்ஷியல் பைலட், டிஃபென்ஸ். இது ஒரு சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கு கூடிய வேற ஆப்ஷன்ஸ். இந்த கோர்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் டிசைன் பண்ணி போயிடலாம். இஃப் யூ டேக் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம். அப்போ நீங்க வந்து மெடிசன் போறீங்களா, பாராமெடிக்கல் போறீங்களா, இல்லை சில எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செஷனுக்கு போயிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னா some inspiration was there, pilot ஆகணும். So think about இந்த மாதிரி கோர்சஸ் போகணும்னா you have to go only with science stream. காமர்ஸ் எடுத்து நான் பைலட் ஆக போறேன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அது பாருங்க. ஸோ மெடிசன் நீட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா you can go for MBBS, dental, யுனானி, ஆயுர்வேதிக், சித்தா, ஹோமியோபதி, எல்லா டாக்டர்ஸ்க்கும் வெட்டனரி சயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீட் எடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, நீட் எழுதாம நம்ம இந்தியாவில் எந்த விதமான மெடிக்கல் கோர்ஸும் என்ட்ரி ஆக முடியாது. Okay, there are some places outside India where they can go and do MBBS and come back. But when they come back to India, they can't practice with that degree. And you know that very well. They have to take up some exams here. அது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் நமக்கு. ஏன்னா they want to stop people going abroad for doing medicine. இவங்க அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஒன்ஸ் எதுவும் ஆஸ்திரேலியா போகிறாங்க, நிறையா ஊருக்குலாம் போகிறாங்க, ரஷ்யா போகிறாங்க, சைனா போகிறாங்க. இங்கே நமக்கு தெரியும் கோவிட் சமயத்தில் அந்த பசங்களை இங்கே வந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போய் பண்ணுறது பண்ணலாம். If the child wants to take up any of these courses, okay, they have to take up NEET exam. இப்போ நீட்டோ ஜேஇஓ ப்ரீ இல்லாமல் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது.
நாட் பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரியோ இது பண்ணி நான் சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட. ஏன்னா காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, கொஷின் பேப்பர் டஃப்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. ஸோ 2 years பேக் வந்து ஐ met the president of that institution. அப்போ சொல்கிறார் வந்து அவர் சொன்ன வேர்டு தான், இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட், இட்ஸ் எலிமினேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா. அதாவது நான் நெகட்டிவ் மார்க் வந்ததுக்கு காரணம் அதுதான், +4 -2 அப்படின்னு. ஸோ திங்க் அபவுட் வெரி வெல். இந்த சைல்டு ஆகணும் அப்படின்னாக்கா மினிமம் டேயில் 14 to 16 hours ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணணும், குழந்தைக்கும் அதில் எய்ம் இருக்கும். எனக்கு வந்து என் குழந்தை டாக்டர் ஆகணும். இப்போ யார் சொன்னீங்க இல்லை பேரண்ட் டாக்டர் ஆகணும் நீங்கள். இப்போ லாஸ்ட் இயர் என்னோட சைல்டு ப்ராடஜி எல்லாத்துலேயும் அவர் வந்து டாப். வீட்டில் 715 எடுத்தார், JEE 99.8% எடுத்தார். பட் he went to IISc, Indian Institute of Sciences speaker. மேத் படிக்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி. both the parents are famous doctors in Europe, but he doesn't want to be a doctor. இப்போ அந்த பசங்களுக்கு அந்த ட்ரெண்ட் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. அப்போ அவங்க டாக்டர் ஆக, நான் டாக்டர் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மெடிசன் போகணுங்கிற முடிவு பண்ண சைல்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஏற்படுத்துங்க. சைல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிக்கணும், உங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும். யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக சைல்டு கூட இருக்கணும். படிக்கும்போது ஒரு 9th இருந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் குழந்தைக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாவே 9, 10, 11, 12 அப்பாவோ அம்மாவோ அக்காவோ கொஞ்சம் படித்தவங்க குழந்தை கூட கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒன்று, ஒரு நாளைக்கு 16 hours பக்கமாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். 16 to 17, 18 hours ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். என்ன ரீசன்னா சைல்டு ஹேஸ் டு ஸ்டடி NCERT அலாங் வித் தட் இந்த கோர்ஸ். இது படித்தாவே அது வந்துடும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நான் இது வரைக்கும் பார்த்த விதத்தில் NCERTக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்து படிக்கிறாங்களோ அதை விட 2 மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து படிச்சாதான் நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும். இப்போ சைல்டு இஸ் a bit average, but he wants to do medicine. Child is also interested, parents are also affordable. படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா better to take 1 year break. 12th வந்து நீட்டாக ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு NCERT படிச்சுட்டு இதையும் ஒரு விதமாக படிச்சுக்கிட்டு NCERT எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு 1 year பிரேக் எடுத்து நீட்டுக்குள்ளே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதிட்டு போகிறது பெட்டர். இன் கேஸ் சைல்டு இஸ் நாட் வெரி, ஏன்னா அதே வருஷம் எழுதணும் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்காம போக இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறது. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு டேக் 1 year break, ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிக்கெட் இன்டு குட் காலேஜ். சும்மா ஏதோ ஒரு தேர்ட் ரேட்டட் காலேஜுக்குள்ள போகிறதுக்கு அது போய் வேண்டாம். இது நீங்களுடைய விஷயம். ஸோ என்ஜினியரிங் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது. அடுத்து JEE மெயின் அட்வான்ஸ் ப்ரைவேட் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. அவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. சாட் வந்து ஸ்கொலாஸ்டிக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு. இது வந்து நம்ம போர்டு நடத்துல எடுத்துட்டாங்க. சாட்டில் சில சமயத்தில் உங்களுக்கு சில காலேஜஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. VITலாம் பார்த்தா சாட் ஸ்கோர் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் என்ஜினியரிங்ஸ், டாப் என்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அவைலபிள். இல்லை PCE வந்து வெரி காமன், பட் என்ன இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் தான் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. பட் இது ரொம்ப காமனான விஷயம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங், எனர்ஜி இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஜினியரிங், IT, சிவில் இன்ஜினியரிங், அப்ளைட் எலக்ட்ரானிக்ஸ், செராமிக் இன்ஜினியரிங் இப்போ ஓரளவுக்கு காம்பரேட்டாக வந்துருக்கு. மினரல் இன்ஜினியரிங், மைனிங், ஏரோநாட்டிக்கல், மெக்கட்ரானிக்ஸ், கெமிக்கல், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், பயோமெடிக்கல். பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹேவ் மேத் அண்ட் பயாலஜி கேன் என்டர் திஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வித்வுட் ஸ்டடிங் MBBS they can enter medical field. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. இன்ஜினியரிங் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். எனக்கு இந்த கோர்ஸை வந்து எனக்கு அப்டேட் பண்ணி கொடுங்க, எனக்கு அப்ரூவல் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி they can start a new course. மெக்கட்ரானிக்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போய் மெக்கட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்போ இன்ட்ரடியூசிங் நியூ கோர்சஸ் ஆல்சோ இன் ஃபோர்த்கமிங் இயர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் அத்தாரிட்ட போய் they can get a course approval. பிளான் எல்லாம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஃபேக்கல்ட்டியில் இருக்காங்க, you give me approval for this new course கூட நியூ கோர்ஸ் வாங்கிக்கலாம். Any questions till then? So you said about the 12th standard NCERT entrance and then we expected to take a break. So இதற்கு நாங்க படிச்சது பாத்தீங்கன்னா TNPSC assistant engineering entrance. It will have the weightage of both 12 marks and entrance. இந்த மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. Right now we don't know what are they doing. So I just wanted to know about it. Are they taking up the 12 marks? Is it considered? Then how much of effort should we put for that? What is the basic to get into the college?
இது எதுக்கு நான் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வெரி நைஸ் கொஸ்டின் இது. யூஸ்வலாக வர கொஸ்டின்ஸ் இல்லை நம்மளுக்கு. பொதுவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் கோச்சிங்கில் வெளியில் கோச்சிங் போகும்போது வெளியில் கோச்சிங் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாத, இதில் மட்டும்தான் மார்க், இந்த மார்க் வச்சு அட்மிஷன் வரப்போகுது, இந்த மார்க் மட்டும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோவிட் முடியறதுக்கு முன்னாடி கோவிட் ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ்னால சைல்டு காட் சம் எலிஜிபிள் மார்க் இன் நீட் அண்ட் ஃபெயில் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு தெரியல, அப்பார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. இதில் 60% இஸ் இனஃப் ஃபார் என்ட்ரிங் தி மெடிக்கல் கோர்ஸ். நீட்டோ ஜேஇ எழுதும்போது 60% இஸ் இனஃப். சார் அப்போ நான் இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், அதை மட்டும் பண்ணட்டுமா அப்படின்னாக்கா வி நீட் அ பிளான் பி ஆல்சோ. ஒன்ஸ் நமக்கு அது கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அப்போ இதுக்கு மார்க் நம்ம கிடைக்கும். ஸோ சைல்டு அது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, சைல்டு ஹாஸ் டு பி டிட்டர்மைண்டாக இருக்கணும். நீங்களும் சரி சைல்டும் சரி நீட்டு போகணும்னா அதாவது 18 hours ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ சைல்டு ஹாஸ் டு கெட் ஈக்குவல் மார்க்ஸ். The one child whom I told last year about who got first mark in NEET as well as JEE, he got the school first mark also. அவன் வந்து the born genius அவர். ஒரு தடவை படிச்ச போது அவர் பாட்டு எழுதியிருந்தாரு, he got நிறைய மார்க்ஸ் தான், all through the year he got so many marks. அப்போ நாம வந்து இது பண்ணும்போது மார்க் தேவையில்லை அப்படிங்கிற சென்ஸ் கொடுத்தாக்கா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணுவோம், இது ரெக்கார்டுக்கு இருக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ ஆல்வேஸ் நீட் அ பிளான் பி அப்படிங்கிறதுனால என்சிஆர் நல்லா பண்ணணும். நீட் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் போகணும் அப்படின்னாக்கா we have some criteria. டிஎன்இ தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் மார்க்ஸ் இருந்தால் போதும். பட் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம மார்க்கு கொஞ்சம் போர்ட் மார்க்கை விட கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். we can't expect the same kind of marks for they get. அப்போ வந்து மோர் எஃபர்ட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் ஃபார் பெட்டர் தேன் தட் ஆஃப் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதாவது இங்கேயும் சரி ஐஏஎம் போகிற பசங்க எம்பிஏ வந்து ஐபி மேட்டர் 5 years கோர்ஸ் போவாங்க. அந்த பசங்களாகட்டும் எனக்கு போகிறது எல்லாமே சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி போகிற பசங்க, எனக்கு ஐஐடி மெடிசன் போகிற பசங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி பசங்களை விட ஸ்டேட் போர்ட் பசங்க வேர் வி ஸ்டடி சிபிஎஸ்சி வேர் அதர் சில்ட்ரன் கமிங் டு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ். lot of differences are there. So Anna University, MIT, SSN, PhD take இதெல்லாம் different colleges. இது எதுக்கு நான் வந்து அட்வைஸ் பண்ணல. இதெல்லாம் private colleges இருக்கு. You can go into that. சில colleges இருக்கு, they have their own entrance. இப்போ VIT அமிர்தா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க entrance வச்சிருப்பாங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க. JEE main paper 1 first paper எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா we have 32 NITs, 26 triple ITs. இதெல்லாம் இருக்கு. ட்ரூ ஜேஇ போகும்போது இதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்குவாங்க. சாஸ்திரம்லாம் வந்து ஐஐடியோட எக்ஸாம்ஸே எடுத்துக்கிறாங்க. பேப்பர் 1 அட்வான்ஸ் இருக்கும்போது they can go for different higher advanced courses. அது வந்து நீங்கள் ஜேஇ எழுதுறதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்சனல் வச்சு பார்த்தா whether he is eligible for taking advanced or not தெரியும். அது இன்னும் டஃப்பாக இருக்கும். So the child has to be very very confident enough to take up the course, to prepare for that and go ahead. அதுக்கு பிரைவேட் என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஐடி, பிட்ஸ், எஸ்ஆர்எம், அமிர்தா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக நடத்தக்கூடிய என்ட்ரன்சஸ் இருக்கு. சில டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸுமே இருக்கு. சாட் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலஸ்டிக் ஆப்டிடியூட்னு சொன்னேன். அது வந்து உங்களுக்கு 10th எழுதுவாங்க, 11th 12th எல்லாமே எழுதுவாங்க. ரொம்ப ஒரு பயங்கர காம்படிட்டிவாக இருக்கும். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டேட் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சாட் ஸ்கோர் எக்ஸாம் எழுதி பார்ப்பாங்க. ஒரு மார்னிங் 8 o'clock அதுக்கு 2 hours எக்ஸாம் இருக்கும். ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து விதவுட் ட்ரைனிங் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, வித் ட்ரைனிங்கோட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் எங்கே சாட் சென்டருக்கு அப்ளை பண்ணி யூ கேன் டேக் அப் தட் எக்ஸாம் ஆல்சோ டு நோ த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த சைல்ட். இட்ஸ் நாட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். மற்ற காலேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க, பட் இருந்தாலும் இன்னும் பெட்டராக இருக்குங்கிறது ஒரு ஃபீல். ஸோ தீஸ் ஆர் மெயின் சேனல்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ். அடுத்தது வந்து ஆர்கிடெக்சர், நாட்டா. இந்த எக்ஸாம் எடுக்கிறோம் நேஷனல் ஆப்ளிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர். they can take it 11th as well as 12th. பட் 12th போகிறதா பெட்டராக இருக்கும். என்ன ரீசன்னாக்கா உங்களுக்கு இது வந்து சில எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ ஆகட்டும், லா எக்ஸாம், கிளாக் இதெல்லாம் வந்து 12th படிக்கும் போதே வந்துடும். இப்போ ஜனவரி 20 30 ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும். எல்லாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான். பிஃபோர் த சில்ட்ரன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் a board exam, they have to write JEE exam. JEE exam 2 தடவை நடக்கும். ஒன்று வந்து பிஃபோர் த எக்ஸாம், ஒன்று ஆஃப்டர் த எக்ஸாம். வருஷத்துக்கு 4 தடவை நடக்கும். Child can take 2 times. அந்த better score will be taken. Otherwise, child can go for the admissions. நாட்டா பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஆர்ட், பிபிளான், பேச்சுலர் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்.
இது வந்து students can do this planning of the houses, buildings, construction. They can closely work with civil engineers. Okay, இப்போ girls நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா they are taking this BR. Those who have this kind of drawing sense நல்லா இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are taking BR. BR, MR முடிச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு she has completed MR and she is now working as a professor at BR college and even she is consultation வச்சிருக்காங்க. ஸோ கன்சல்டேஷனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிக்கிறாங்க, ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தனியாக அமௌண்ட் வாங்கிக்கிறாங்க, அதுவும் நல்லா earn பண்ண முடியும். இப்போ ரிசர்ச் பற்றி ரெண்டு குழந்தைங்க சொன்னாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ரிசர்ச் ஏரியாஸ் வேர் IISc, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்சஸ், இதில் வந்து கண்டிப்பாக 12th வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத் எடுத்துக்கணும். அடுத்து ஐசெல், இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்ஜெக்ட் 12th ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத் பயாலஜி எதுவும் எடுத்துக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வேரியஸ் சயின்ஸ் கோர்சஸ் இருக்காங்க. ட்ரிபிள் மேஜர் டபுள் மேஜர் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. Students who are who really want to go for research, they can take up these kinds of exams and they can enter. எல்லாமே இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டை பற்றி தான் இருக்கு. இங்கே வந்து சயின்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். they want to go for ரிசர்ச் ஃபீல்ட்னா கண்டிப்பாக சயின்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஒன்ஸ் ரிசர்ச்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படின்னாக்க their life will be completely different. ஒரு ஆளுக்கு பழகிறதாகட்டும், the way that they think, the way that they propose the ideas, they will be working for the nation, countries, இந்த மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருக்கும். the life ஸ்டைலே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க ரிசர்ச் ஃபீல்டு போகிறவங்களுக்கு சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா these are different varieties here. Natural sciences, if they want to take some physics, chemistry, BSc physics, MSc physics எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி போகிறவங்க போயிட்டு லைஃப் சயின்ஸ், பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ், அப்ளைட் சயின்ஸ் வந்து BSc அப்ளைட் சயின்ஸில் காலேஜஸ் இருக்கு. மெடிசன், இன்ஜினியரிங், அப்ளைட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலாம். ஃபார்முலா அவங்க படிச்சுட்டு போகிறதுக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இன்னைக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மார்க்கெட் இருக்கு. நிறைய இடத்துல ரிசர்ச் ஃபீல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நிறைய மார்க்கெட் கேட்குறாங்க. இந்த ஒரு சைல்டு வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் BSc. BSc நம்ம டோட்டலாக ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் விட இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹையஸ்ட் ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூட் போகும்போது போர்ட் மார்க்ஸ் ஆகி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இங்கிலீஷ், ஒரு சைல்டு வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பண்ணுறான், இங்கிலீஷ் படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா there is one institute in Hyderabad, English and Foreign Language University அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்டிடியூட். இப்போ வந்து I teach English, நான் ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர் சொல்லிக்குவேன். பட் அங்கே உண்மையிலே இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் யாருனாக்கா பீப்புள் ஃப்ரம் பிரிட்டன், அமெரிக்கா, இவங்க எல்லாமே வந்து அதை டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ எக்ஸோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறது இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் மட்டும் தான், எந்த கோர்ஸுமே இல்லை. இன்னொரு பெனிஃபிட் அங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா we have lots of NRIs, non-resident Indians நிறையா இருக்காங்க. ஸோ அந்த கல்ச்சரோட உட்காந்து பேசுறது ஈவினிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா I was there for 2 times as a visiting lecturer. நான் போயிட்டு வந்துருவேன். அப்போ ஈவினிங் எனக்கு கொடுத்த ஹாஸ்டல் வந்து NRIs ஹாஸ்டல். ஈவினிங் டிஸ்கஷனுக்கு ரூம் வச்சிருக்காங்க. people from different nations they come sit together. ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னாக்கா ஒரு லோக்கல் நம்ம ஊரில் மாரியம்மன் ஃபெஸ்டிவல் இருந்தாலும் அன்றைக்கி நானே டிஸ்கஷன் தான். நம்ம மாரியம்மன் ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நாங்கள் எப்படி கொண்டாடுவோம், நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க, நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க. ஸோ த கல்ச்சர் இஸ் பீங் ஷேர்ட் அமங் அதர்ஸ். அதை முடிச்சு ஒன்று மட்டும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். இப்போ ஷேர்ட் லேர்னிங் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம். எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் இருக்கும் உங்களுக்கு. Entrance exams will be conducted for certain type of BSc also. Okay, deemed universities, deemed St. Xavier's வந்து மும்பையில் இருக்கு, மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ், லாயலா, ஸ்டெல்லா மேரிஸ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா BSc நல்லா இருக்கும். சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have to write an entrance examination, depends on one course to another course. Agriculture, food technology, இதுவும் நல்லா வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ IAS ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ரீசெண்டாக ஒரு மதர் பார்த்தப்ப வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் பண்ணிடுவாங்க, IAS ஆகணும் அப்படின்னாங்க. ஓகே மேம், அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க வந்து பயாலஜி குரூப்பும் மேத்தும் எடுக்கணும் சார் அப்படின்னாங்க. ஏன் மேம் IAS ஆகிறதுக்கு ஒரு எக்கனாமிக்ஸோ சோஷியாலஜி படிச்சு போய்க்கலாமே? இல்லை சார், IAS படிக்கணும், அதாவது மெடிசன் மேத் பயாலஜி எடுக்கணும், BSc அக்ரி படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் IAS ஆகணும். ரூட் பாருங்க எவ்வளோ கிளியராக வச்சுருக்காங்க. நான் ஏன் BSc அக்ரி நீங்கள் பிளான் பண்ணீங்கன்னா அதில் தான் சார் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பேப்பர் வருது. நாளைக்கு IAS படிச்சுட்டு போனாக்கா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரி ஃபஸ்ட் கற்றுக்கிறதுக்கு அப்படின்னாக்கா எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, ஒரு மதர் வந்து தன் குழந்தை தேர்ந்து படிக்கிறாங்க, அவளுக்கும் அந்த IAS ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு. பட் the mother has clearly set the path. 10th முடிக்கணும், பயோ மேத் எடுக்கணும், அக்ரி ஜாயின் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் IAS பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கிளியர் பாத் வாட் தி ஆக்ட் கீப் ஃபார் அவர் சில்ட்ரன். சும்மா நான் வந்து இப்போ 6th படிக்கணும், அவன் இன்ஜினியர் ஆக போகிறான் அப்படிங்கிறத விட இல்லாமல் 10th முடிக்கணும், 10th இவ்வளோ மார்க் 500 இவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும், 11th கோர்ஸ் எடுக்கிறாரு, 10th 12th முடிச்சுட்டு இந்த என்ட்ரன்ஸோ இல்லை இவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறேன், இந்த காலேஜில் போய் இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம ரூட் வந்து கிளியராக கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு. ஸோ
ஸோ போர்ட் மார்க்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஓகே, அல்லது யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஜேஇ மெயின். இருக்க கோர்சஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர், ஃபிஷரிஸ், ஃபாரஸ்ட்ரி, ஹோம் சயின்ஸ், செரிகல்ச்சர், ஃபுட் சயின்ஸ். ஃபுட் சயின்ஸ் இஸ் டாப் நாச். பயோடெக்னாலஜி, அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங், டைரி டெக்னாலஜி, agricultural marketing and cooperation, forestry, food technology, food technology, food science, food technology, biotechnology. Biotechnology is popular. Okay, think about that. Then I think I will also say course oil and electrical class or power. Engineering enna course la sonna solunga paapom. Government enna paathukaram. Engineering enna courses la irukku. Civil irukku. இது நீங்க வந்து நாலேஜ் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, நான் சொல்றேன் சொல்லுங்க. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கு, ஓகே, செராமிக்ஸ் இருக்கு, மெரைன் இன்ஜினியரிங், ஏஐ, எம்எல், மெஷின் லேர்னிங், குட், ஓகே, அப்பெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க. டேட்டா சயின்ஸ், ஃபைன், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். இப்போ ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who finished his undergraduation in Bangalore applied for MBA in few colleges. கடைசியில் அவருக்கு MBA in waste management கிடைச்சது. waste management வேற பார்த்தே ஒரு இருக்குல்ல, waste management அப்படின்ட்டு. அப்போ he doesn't want to go that course. அப்புறம் he has inquired, எங்களை கேட்குறாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லி சிங்கப்பூர்ல waste management நீங்கள் போனீங்கன்னாவே இம்மீடியட்டாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. you are given something like some lakhs of salary அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க. They took the course, completed, now he is in Singapore. ஓகே, இந்த ரிமைனிங் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்து எப்படி ப்ராப்பரா அவங்க கொண்டு போறாங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், இப்போ காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இப்போ சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் போனப்போ ஐ ஹேவ் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ். என்ன கொடுத்தோம் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்தோம்? வாட் ஆர் தி வேரியஸ் கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இன் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்? மெடிக்கல், engineering, research, pilot, pharmacy, defense, paramedical courses. Okay, so commerce section என்ன இருக்கு? Agriculture. Okay. So once the commerce stream வருதுன்னா BCom நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இப்போ BCom is a varieties வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. BCom company secretary, BCom CS, BCom CA, இந்த நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கு. What will happen? For pure BCom ல பாத்தீங்கன்னா all BCom papers will be available. The BCom CS, BCS தான் Bachelor of Corporate Secretary தான் BCom CS னு வச்சிருக்காங்க. சில கிரைஸ்ட் ஜெயினில பாத்தீங்கன்னா half day காலேஜ் இருக்கும், ஆஃப்டர்நூன் இன்னொரு ஆட் ஆன் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் இந்த மாதிரி ஆட் ஆன் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So BComங்கிறது வந்து pure paper. The BCom CA நம்ம பண்ணும்போது what will happen is that they will take the core paper out of BCom and will fix one or two CA papers. So the child will lose the exact essence of BCom. Companies enna படிச்சுக்கானீங்க. Okay, so அந்த மாதிரி இந்த course CSO இது ஒன்று AI வந்தாலும் இப்போ எல்லாத்தையும் AI கொண்டு வருவாங்க நினைக்கிறேன். BA AI, BE AI, BSc AI அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வருவாங்க. அப்புறம் இருக்கும்போது ஏழு இந்த கோர்ஸ் வேலிடா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. தென் BA BSc எக்கனாமிக்ஸ், BBA, இப்போ அப்புறம் வந்து இன்டர்நேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் கோர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போகலாம், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருந்தாக்க BCA பண்ணிக்கலாம். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் CEUT எல்லாமே செகண்ட் செய்கிறாங்க, தேவை CEUT அது நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம நீட்டுக்கும் JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதில் யார் ப்ரிப்பேர் CEUT IB மேன் will be there for IIM எல்லாத்துக்கும் போனால் 5 years கோர்ஸ் அதை பண்ணிக்கலாம். அவங்க கிரைஸ்ட் ஜெயின் என்ட்ரன்ஸ் எழுதிங்க, NPA செட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் சம் காலேஜ் நிறைய அதிகம் அபவுட் த போர்ட் மார்க்ஸ் வச்சா முடிச்சுக்குவாங்க. சில காலேஜ் டேக் என்ட்ரன்ஸ். இது ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். சரி, நம்ம கோர்ஸ் ரெகுலராக போக வேண்டாம், ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் CA இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது they have to take up some courses, they write up exams. சில யூனிவர்சிட்டிஸ் சில பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நடந்த எக்ஸாம்ஸ் they have to take it up and they will be done. இப்போ CA முடிச்சுட்டு போய் நம்ம வந்து சில கம்பெனிஸ்க்கு கன்சல்டன்ட் தேவை போகுது. லா முடிச்சப்ப I was telling one of my friends, நல்லா பேசுறாடா, why don't you put me into law? அப்படின்னா நான் கோர்ட்டுக்குலாம் போகணும், ஆகியெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா கம்பெனிஸ்ல போய் சில கன்சல்டன்ட் இருந்த லா கன்சல்டன்ட் தேவை போகணும். ஒரு 3 or 4 கம்பெனிஸ்
சிஎம்ஓ அப்படிதான் ஒரு இடத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்படி கன்சல்டன்ட் ஃபார் கம்பெனிஸ், கார்பரேட் கம்பெனிஸ். ஸோ கம்பெனி செக்ரட்டரி, சார்ட்டர்ட் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட், காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டிங், அசோசியேஷன் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், certificate internal auditor, certificate public accountant, certificate financial planner, and risk manager, actuarial science, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா all professional certificates what they can think about. Taking up this career options பார்த்தீங்கன்னாக்கா any stream, science போனாலும் சரி, commerce போனாலும் சரி, they can take up design, law, journalism, they can enter the field, BJ, RJ, இந்த மாதிரிலாம் they can do. Psychology, இன்னைக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் பார்த்தா இதில் சைக்காலஜி, ஏன்னா எல்லா ஃபீல்டுக்கும் சைக்காலஜி கேட்கலாம். கவுன்சிலிங், அது ஸ்கூல் ஆகட்டும், இல்லை கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆகட்டும், எனிவேர் சைக்காலஜி. ரைட், இன்னைக்கு எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தை கூட சொல்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா. ரைட், அந்த வேர்டு எப்படி அவங்களும் ஒரு வாட்ச்வேர்டு மாதிரி கொஞ்சம் தெரியல நம்மளுக்கு. அடுத்தது லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்பார்ட் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு இன்கேஸ் வச்சுருந்தா கோயிங் இப்போ சென்னை, கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரிலாம் போகிறாங்க, பெங்களூர்லாம் போகிறாங்கனாக்கா just ask them to do one more language, German, French, Latin. இந்த மாதிரி அங்கே என்ன லாங்குவேஜ் அவைலபிள் இருக்க பண்ணாங்க. பிஜி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்ராட் போய் படிக்கிறது, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும்போது. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தா ஐ ஹேவ் ஒன் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஸ்டில் வேர் கோர்ஸ், ஹி இஸ் earning around per day for 25 to 30,000 சம்பாதிக்கிறாரு. என்னன்னு பார்த்தா he knows around 12 languages, ஜெர்மன், ஃப்ரெஞ்ச் இந்த மாதிரி தெரியும். இந்தியாவுக்கு யாராவது ஃபாரினர்ஸ் வந்தால் இவர் தான் இன்டர்பிரட்டர்னாக்கா டிரான்ஸ்லேட்டர். அவங்க போய் வருவார், யார்கிட்ட போய் பேசினாங்களோ பேசிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சொல்லிட்டு ஒரு 1 hour இஸ் சார்ஜிங், இஸ் நாட் சார்ஜிங் பர் டே, பர் hour இஸ் சார்ஜிங். பர் hour 7,000 to 8,000 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 2 மணி நேரம் மணி வேலை பண்ணுறாங்க. ரைட், ஸோ திங்க் அபவுட் தட் ஆல்சோ. Political science, international relations, hotel management, physical education, performing visual arts, and this is also equally good now. Visual arts, performing arts now பார்த்தீங்கன்னாக்கா people are good handling art. But dance la online class எடுக்கறாங்க. அதே பண்ணா ஒரு கிளாஸ் க்கு charge 1000 rupees. 5 members, 6 members together performing arts la certifications la இருக்கு. That also if a child is good at drawing and dance இந்த மாதிரி தான் அதுக்கு நீங்க தனியா certificate பண்ணிட்டு they can go for. இது எல்லாத்துக்கும் entrance exams இருக்கு, design இருக்கக்கூடிய entrance exam, law இருக்கக்கூடிய entrance exams. Design is upcoming field. National Institute of Design aptitude test வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு. You can go for fashion designing, product designing, transportation design, exhibition design, film and video communication design, graphic, textile, furniture design, textile, apparel, lifestyle, accessory design, ceramic and glass design. இப்போ சில இடத்துல the famous jewelry shops என்ன இருக்குன்னா இந்த டாடா அவங்க கனிஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இமீடியட்டாக எடுத்துட்டு போயிடறாங்க. They are giving more than 1.2 lakh salary. Jewelry design la பண்ணாங்க. So because they wanted to give new designs here and there. Textile designing la பார்த்தீங்கன்னா they are absorbed immediately. Okay, the child is having very good aesthetic sense. நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால they can go for design rather than MBBS. MBBS எல்லாம் பண்ணும்போது செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு 10 years ஆகிடும். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்புறது இல்லை அதெல்லாம். ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா we find JEE கிளாஸில் வந்து ஒரு 15 பேர் இருப்பான், MBBS 50 பேர் இருப்பான், 2 செக்ஷன் சொல்லுவோம். இப்போ MBBSல பார்த்தீங்கன்னாக்கா 15 பேர் அட்மிஷன், அங்கே 45 பேர் இருக்கான் JEEல. ரைட், ஸோ திங்க் அபவுட் இட் வெரி மச். சைல்டுக்கும் பேஷன் இருக்கு, உங்களுக்கு ஓகே இருந்தாக்கா நீட் JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. Otherwise you can go for any other engineering courses also. Popular design institutes and exams. These are the various exams what we have. These are the various institutes like National Institute of Design, Indian Institute of Technology, National Institute of Fashion Technology, Footwear Design Development Institute. எல்லாத்துக்கும் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குங்க. என்ட்ரன்ஸ் எந்த என்ட்ரன்ஸுமே நம்மளால ட்ரெயின் ஆகாம கிளியர் பண்ண முடியாது. அது நாட் ஆகட்டும், டிசைன் ஆகட்டும், JEE ஆகட்டும், IIT ஆகட்டும், ஏன்னா இப்போ காம்படிஷன் எல்லாமே அதிகமாகிடுச்சு. ஓகே, all the entrances have to be trained. லிபரல் ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்ராட் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. என்ன வேணா படிச்சுக்கலாம் பசங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 10 கோர்ஸ் கொடுத்துருவோம், 10 கோர்ஸ் தான் they can choose 5 or 6 courses. இப்போ கோயம்புத்தூர்ல கிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் லிபரல் ஆர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இங்கே இன்க்ளூஸ் பண்ண லிபரல் ஆர்ட்ஸ்னா பியூர் லிபரல் ஆர்ட்ஸ் கிடையாது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி அப்ராடாக போனாங்க லிபரல் ஆர்ட்ஸ் இஸ் ரைட். ஹியூமனிட்டிஸ், சோஷியல் சயின்சஸ், நேச்சுரல் சயின்சஸ், ஃபார்மல் சயின்சஸ். அந்த காலேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் they will be giving you a particular set of courses.
ஒரு 25 பேப்பர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா they give you a set of papers, அதில் நீங்கள் 25 பேப்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில காலேஜஸ் வந்து பிஎஸ்சி ஆனர்ஸ், பிஏ ஆனர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர்ஸ் இருக்கும், ட்ரிபிள் நேச்சர் இருக்கும். மேக்ஸிமம் பெங்களூர் இருக்க காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they go with ட்ரிபிள் நேச்சர். அங்கே என்ட்ரன்ஸ் இருக்காது. பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி. First 2 years they study all the 3 subjects. Now they have 6 papers இருக்கும். Now they will have 8 or 10 papers. Same 3 years. But in SRCC, Shriram College of Commerce, they do really பார்த்தீங்கன்னா they have BCom honors. 3 years தான், but number of papers are more. Okay, liberal arts போகும்போது you can study many subjects, many papers நீங்க எடுத்துக்க முடியும், and you can have your options wide range. UGK இப்போ வந்து abroad போறாங்க, PGக்கும் abroad போறாங்க. In case they are going abroad, first and foremost popular destination பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா, கனடா, யூரோப், சிங்கப்பூர், US, UK எல்லாம் கடைசியா தான் இருக்கு. கனடாவுக்கு நிறைய பேர் போறாங்க இப்போ. And post graduation many people are going for Australia for MBA அந்த மாதிரி இருக்கு. Abroad போறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கக்கூடியது உங்க ப்ரொஃபைல் கிரியேஷன். உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்திக்கிறோமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், that's where it is important. Academics is important. Child has to pursue most extracurricular activities. The recommendation letters, teachers கொடுக்கணும், principals கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி. And the child has to write some SOPs. நான் ஏன் இந்த காலேஜ்ல இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு child has to write. Then they will have some universities will have standardized test. எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காது, சில யூனிவர்சிட்டிஸ் might have. So profile building, the child what has to do? We have Olympiad exams. So child has to pass the Olympiad exam, has to go for the next level, next level, next level. Olympiad exam prepare பண்ணாவே JEE நீட்ல கிராக் பண்ண முடியும். Certain Olympiad exam எழுதுனாக்கா JEE எழுதாமையே IIT சீட் கிடைக்கும். சில Olympiad exams national level, state level எழுத முடியாது. Without taking up JEE, you can obtain a seat in IIT. So they have to take Olympiad exams, SAT, NUNs Model United Nations, அதெல்லாம் அங்கே நடத்துவாங்க, participate. படிக்கும்போது ரிசர்ச் எடுத்து பண்ணலாம். ஒரு சும்மா இங்கேயே என்ன பண்ணலாம், கிரவுண்டில் உட்காந்து அந்த ஜூன் மந்த்ல இருந்து ஆகஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் சன் ரே இந்த டைம்ல எங்கே ஃபால் ஆகுது அப்போ ரிசர்ச் பண்ணலாம். ரிசர்ச் நம்ம ஒரு சயின்டிஃபிக் லெபார்ட்டரியில் உட்காந்து இது ஸ்கூலில் வந்து நம்ம கிளாஸ் பண்ண எடுக்க முடியும். ஏன்னா அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் போர்டு எக்ஸாம். இஃப் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஃபிளாக் போஸ்டிங் இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஜூன் மந்த்ல ஆரம்பிச்சு டிசம்பர் வரைக்கும் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் டைம்ல அந்த பிளாக் போஸ்ட் ஷேடோ எங்கே விழுது அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ண வரலாம். ஸோ ஹவு த சன்னுடைய இது டைம் ஒரு நாளுக்குள்ள காலை 8 மணிலிருந்து சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஷேடோவை பார்க்கலாம். நம்ம இதில் இதை பிளான்ட் க்ரோத் ஒவ்வொரு 3 மந்த்ஸ்க்கு எப்படி மாறுது அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணலாம். ரிசர்ச் நம்ம வந்து கெமிக்கல்ஸ் வச்சுட்டு இப்படி வச்சு தான் பண்ணுற ரிசர்ச் கிடையாது. ஓகே, எனிதிங் கேன் பி டன். Science projects, whenever we have exhibition, you can do science project. School number book homework science project, you can do it still better, and you can get recommendation letters for the people, and you can have clubs. They will be having so many clubs, you can go with that. Get at public speaking, entrepreneurship, student council. We have houses there, houses. அதுபடி captains, vice captains, sports captains. இவங்களுக்கெல்லாம் they will be added to that. அதுக்கப்புறம் you can write and publish articles in the magazines. Silver Brother, Varamala, இந்த மாதிரி வளர்ந்துருங்க. You can write some articles, draw and post it there. The theatre drama, whenever some classroom there பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கும்போது do it so well in that. அப்புறம் marathon அதெல்லாம் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். மியூசிக் டான்ஸ் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து you can do whatever you wanted to. International Award of Young People, I will speak about this to you now. IAY clubs, இன்னொரு clubs, இதெல்லாம் you can go out. Camp, பப்ளிக் நடத்துறது, ஸ்கூல் நடத்துறது வந்து அகாடமிக்கே சேர்ந்து போயிடும். ஓகே, you have to identify where it is available elsewhere. இப்போ சம்மர் ப்ரோக்ராம் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து 9, 10, 11, 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்மர் ப்ரோக்ராம் நடத்துவாங்க. அதை you have to browse and see summer programs for high schoolers in May 2025 அப்படின்னு ப்ரௌசிங்கில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா you get so many options. மேத்துக்கு தனியாக நடக்கும், சயின்ஸுக்கு தனியாக நடக்கும், ரிசர்ச்சுக்கு தனியாக நடக்கும். சில பேமெண்ட்ஸ் இருக்கும், சில இது ஃப்ரீயாகவே பண்ணலாம். ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு 5 days அங்கே ஸ்டேவாக இருக்கும். இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட்.
ஓகே, அதுக்காக நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். 10th படிக்கணும், பயாலஜி மேத் எடுக்கணும், பிஹெச்சி அக்ரி படிக்கணும், ஐஏஎஸ் போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு இதை வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் அப்படி கிரேட் சார். ஸோ கிரேட் 11th வந்து சைல்ட் ஹேஸ் டு கெட் ரெடி. அப்ராட் போகிறோமா இருந்தாக்கா 12th முடிச்சுட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. இன்கேஸ் யூஜிக்கு அப்ராட் போகிற பிளான் இருந்தாக்கா 11th 12th சைல்ட் ஹேஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் வேர் சைல்ட் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி, அடுத்து வாட் எக்ஸாம் இஸ் ரிக்வயர்ட், which university, and according to profile building has to be done. Then shortlist university, அதான் 12th வரும் பொழுது 3 கோர்ஸ் 3 காலேஜ் லிஸ்ட் ரெடியா இருக்கணும். அப்பதான் you can finish and enter the college directly. Write person statement, letter of reference which will be given to teachers, principals and other people. Then you have to apply deadlines. Then after maximum December January குள்ள deadlines முடிஞ்சிடும். அப்ராட்ல அப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா. And almost all universities are giving scholarship, minimum 20% to full scholarship. Depends upon the weightage of your profile and your statements. Writing personal statement depends upon why you want to study that course in that college. Okay, this is what the more important when you want to do abroad studies and all. Abroad program, these are important. Academic records 9th level you ready பண்ணனும். SAT, TOEFL, personal essays ready பண்ணனும். Statement of purpose, why do you want to study there, letter of recommendation, and you have to participate in some of the extracurricular activities, leadership, community service, internship, summer programs. So one idea of leave la வந்து you take them for some company or something. அதல internship. அந்த குழந்தைங்க சைல்ட்ல இருக்கும்போது ஒரு போட்டோ எடுத்து அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு லெட்டர் வாங்கி child came and observed, work shadowed for 2 days. He observed these are the areas. அப்படி எழுதிங்க வாங்கி வச்சுக்கோ. That will be helpful for even PG admission for எங்கேயும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். So 4 areas you are looking for when designing the course or whatever it is that. What are the career options available now? Okay, at present very many career options are there. எல்லாம் தெரியாம வந்து ஒரு டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டீச்சர் ஆகிடும். நிறைய பேர் நீங்களும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு ஏதோ ஒன்று ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கோம். So what are the career options available? What are my interests and skills? So ஒன்று எனக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, எனக்கு ஸ்கில் இருக்கு, நான் போறேன். இல்ல நான் இதை பண்ணணும், அதுக்கு உண்டான ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கணும். போத் திங்ஸ் ஆர் வேல்யூ. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ரத்தத்தை பார்த்தாவே பிடிக்காது, அப்போ நான் மெடிசன் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா. பட் நான் மெடிசன் பண்ணணும் முடிவு பண்ணேன்னாக்கா ஐ ஹவ் டெவலப்ட் தி ஸ்கில் ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஸ்கில்ஸ்? which college and course should I choose? முடிவு பண்ணா அடுத்து வந்து காலேஜ் கோர்ஸ் both are equally important. What is the plan for getting there? So road map to that. Understand the world of work. இப்போ வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் தம்பி ஒரு மியூசிக் போடுங்க, இட்ஸ் a cup of tea for him. இப்போ அதை ஜூனை போட்டு கொடுத்துருவாங்க. பட் அவர் எஸ்எல்சி கொடுங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவார்? புரியாது. ஓகே, இப்போ யார்கிட்ட சொல்லி மரம் ஏறு, மரம் ஏறுச்சுன்னா ஏறு இருப்பாங்க. நீ எவ்வளோ பெருசாக இருக்கீங்கள, நீ ஏற அப்படின்னா மரம் ஏறாது. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி ஒர்க் நேச்சர். இப்போ அதுக்காக தான் கேட்டேன் ஐஏஎஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டேன். பிகாஸ் வெதர் ஹி நோஸ் அபவுட் தி ஜாப் ஆர் நாட் நமக்கு தெரியாது. ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள போனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு அந்த வேலை, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா அப்படின்னா கஷ்டம். நீங்கள் ஐஐடி போய் நிறைய பசங்க படிக்க முடியாமல் திரும்பி வளர்ந்ததுக்கு நிறையா நெகட்டிவாக நடக்கிற விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இவ்வளோ கஷ்டமான ஒர்க்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் அந்த கோர்ஸுடைய டிஃபிகல்ட்டி எந்த லெவலில் இருக்கும், am I capable of doing that? Will it be possible for me to do that? அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். ஐடென்டிஃபை கரியர் சாய்ஸஸ். அந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் தி வெரி கரியர் சாய்ஸஸ் available? Whether you're going to start a business, new business, or whether you're going to take up the already existing business, or is going to work somewhere. One of my students his father has a very good company, Karur ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்காரு. He finished his UG in Laila, PGக்கு வந்து அப்ராட் போனாரு, MBA முடிச்சாரு. முடிச்சா அப்பா என்ன சொல்லிட்டாரு, 2 years நீ ஒர்க் பண்ணிடுவா அப்படின்ட்டாரு. இவன் நினைச்சு என்னன்னாக்கா முடிச்ச உடனே நேரம் அப்பா நாங்கள் MBC கொடுத்துருவாரு, நேரம் அப்பா MBயில் வந்து உட்காந்து சேர்மன் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். முடிக்கிறதுக்கு 1 month பிஃபோர் அவங்க அப்பா என்ன சொல்லிட்டாரு, வீசா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண 2 years நீ ஒர்க் பண்ணிடுவா. ஸோ அப்படி didn't expect that. But father was very firm. நீ 2 years ஒர்க் பண்ணி முடிச்சு வந்தா தான் உனக்கு இங்கே சீட் அப்படின்ட்டு. He worked.
அந்த கம்பெனிஸ் தான் ரொம்ப பார்த்துக்கணும். இந்த கம்பெனி இவ்வளோ நாள் ஃபினான்ஸ் அட்வைசராக, இந்த கம்பெனி இங்கே நான் இவ்வளோ போயிருக்கேன் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ he was able to observe and work in many different areas, various companies. Now he is working far better than his father. For 2 weeks before பார்த்தப்போ சொன்ன நல்ல வேலை எங்கள் அப்பா ஒர்க் பண்ண சொன்னேன். நீங்கள் இல்லை you are not known anything about the company. So work experience different from that of theoretical experience. Okay, so ideally the career choices. Grade 10 support selection of subjects for grade 11. So career choice படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? 9, 10 இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 11th வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ரெண்டே ஸ்ட்ரீம் தான் நம்மளுக்கு, சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம். அவ்வளவுதான், ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் ப்ராப்பர் செலக்ட் பண்ணுங்க. தென் 11th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you go for a good degree program. So students shortlist colleges and courses first. Ideally the competitive exams to be taken 8 preparation. So 11th சில கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம், 12th சில எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்போ 11th எடுக்கணும், 12th 2 வருஷம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து ப்ரிப்பரேஷன் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிங்க. கிரியேட் அ கரியர் ரோட் மேப். 9th வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம், 10th என்ன பண்ண போகிறோம், 11th என்ன, 12th என்ன, முடிச்சதுக்கு எங்கே போகிறது. You should be able to draw a clear road map about it. Work in an organized manner, especially taking up some professional courses. Okay, the NCERT come need, இப்போ நீங்கள் 6th day foundation ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்போ the child has to spend separate time for NCERT and for foundation. இது ஒரு 1.5 hours ஒரு half an hour. Okay, அந்த மாதிரி child has to organize well and do it. Applications for summer programs, exchange programs நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ பொதுவாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போர்டு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் வெளியில கொஸ்டின் ஆன்சர் டைப், சப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இந்த மாதிரி. Whereas entrance exam, they have concepts and problem oriented. And எல்லாமே multiple choice answers are. Whereas they have descriptive answers. இங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா மட்டும் தான் the child can take up entrance exam. அது 9th week போறோம். 9, 10, 11. Descriptive answers, multiple choice questions. In board exam don't have negative marks. Whereas entrance you have negative marks. Now the child has to know whether I have to attempt this question or not. Sure as that like attempt பண்ணா மட்டும் better. Not close to marks. Board exam எல்லாமே book based அல்லது book questions. Whereas இங்க வந்து எல்லாம் application based. Board exam ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுதினா போதும். Whereas entrance exam all subject எழுத மாட்டேங்குது. The difference can be achieved. Any questions from your side? I'm open to your questions. நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, இதுதான் நம்ம பசங்க பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதோட என்ன விஷயம்ன்றது தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்கள எப்படி நம்ம வந்து ட்ரைன் பண்ணணும், இல்லை எதை சூஸ் பண்ண வைக்கிறது? Child is matching out with that. For example, you want the child to become an artist. The child never touches a pencil or a color pencil. Maathe odiram. Don't go with that. This is an example. I want my child to become a good dancer. But paata potave kekama porannu vechukku. Then I can't expect my child to become a dancer. Right? அதனால நம்மளுடைய கனவுகளையும் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் அந்த ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய நம்ம சொல்கிறோம், இதெல்லாம் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, இங்கே போகலாம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஐடியாலஜியே இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஏன்னா யூ ஃபீல் தட் யூ வாண்ட் டு பிகம் லைக் தட். நான் சின்ன குழந்தைங்க கதைகள்லாம் சொல்லி டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பெட்டர் யூ ஃபீல் தட் பிகாஸ் சைல்ட் வில் நாட் நோ வாட் அ சைல்ட் வாண்ட் டு பிகம். நீங்கள் இருக்கிற வேர்ல்டு சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. But if you feel you can better guide the child, and அது போல பாத்துக்கலாம். அப்புறம் child guide பண்ணி செக் பண்ணி. If you feel that you can better guide the child, start from the beginning ages. குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிக்கும், பேசி மாதிரி டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கான ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த தாட்ஸை வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வாண்ட் child to become civil engineer அப்படின்னாக்கா let to go and show the children the big buildings, அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி பில்டிங் பிளாக்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்து அந்த ஆசையை அதிகரிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர். பட் கண்டினியூஸாக நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க, பட் சைல்ட் டசன்ட் வாண்ட் தட்னாக்கா கண்டினியூ. இதுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும்.
சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிலர் சார்ஜ் பண்ணி பண்ணுறாங்க, ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா சைல்டுடைய அந்த சைல்டுக்கு என்ன வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சைல்டு கேன் டூ வெல் இன் ஆர்ட்ஸ், சைல்டு கேன் டூ இன் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அனாலிட்டிக்கல் நல்லா இருக்குது, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி கூட இங்கே ட்ரை பண்ணலாம். பட் ஐ ட்ரை டு கெட் தட் காஸ்டாக வந்து கொடுப்போம், ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் எடுத்துக்கலாம். அது நான் பார்த்து சொல்கிறேன். ஐம் நாட் வெரி ஷுவர் அபவுட் இட். நான் வீட்டில் அனுப்பிடுறேன். I have some knowledge about artificial intelligence. May I know what is ML? Machine learning, more or less same. Okay, so in order to go, because this is a very new subject, so what do you say, sir? Like after 11th and 12th, where are the courses offered? In which college? What is child doing now? 10th, sir. By the time the child completes 12, few more classes may come out. Few more colleges. May come out. Okay, so now they have only free courses, something like that. இல்லை காலேஜில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிஎஸ்டி இருக்குது, பிஎஸ்சி ஹைடெக்கில் இருக்குது, டெக்கில் இருக்குது, சென்னையில் வந்து சத்தியபாமா இருக்குது, எஸ்என்ஆர் இருக்குது. இதெல்லாம் காலேஜ் டூ ஸ்டார்ட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட் வெளியில் 4th year வந்து எழுதுறாங்க. Okay, okay. So there are colleges. Okay, thank you, sir. ML and data science வருது. Okay. Machine learning and data science இருக்குது. ஆட்டோமேஷன் தனியாக இருக்குது, ரோபோட்டிக்ஸ் தனியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி சார்ஜஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்க ஏதாவது கோர்ஸ் இன்டர்நெட் ஃபைண்ட் அவுட். BE, ML colleges. Rank பண்ணுங்க. Which colleges rank first in this? You have to do some kind of basic research. Okay, sir. Then you will be easy to 2 years கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் minimum 10 colleges தான் இது பண்ணுவோம். Okay, okay, sir. What is your child good at? So his aim will be something else different. That is, he wanted to be a pilot or something like that. But when we are observing him, he is very good at that is making sounds of bike or good at cooking. By listening the bike sound in that is distance, he can find what is the bike is going to cross it. So what the bike is made up of, what engine. So he is very good at that. But when we are asking about his ambition or his aim, he is telling that I want to become army or a pilot. So what can be done in that? So interest where, skill where. Okay, for example, you can think about Arvind Sami, Madhavan. They are very good speakers. They acted in movies. Okay, இப்போ வந்து சைல்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஹாபியாக போகிறது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். Maybe someone is very good at singing. One of my friends is an MD in a company, but he is very good at singing Yesudas songs. நீங்கள் கண்ணப்படி கிட்ட Yesudas பாடுற மாதிரி அது. But he is a very good administrator. The child wants to become go to army, go get that. அது இப்போ வந்து 11th 12th எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, இந்த ஆர்மி எக்ஸாம்ஸ் முடிச்சாருனாக்கா ஆல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ்க்குள்ளே ஃப்ரீயாக இருக்குது. முடிச்சுட்டு அப்படியே ஆர்மி நீங்கள் டூ தட். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இந்த வண்டி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, புக் பண்ணுறதுலாம் வந்து இட்ஸ் ஹாபி போகுது. சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வேர் ஹி ஹஸ் டெவலப்ட். ரீசெண்டாக ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த மூவி. ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஷி வில் ரைட் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அதை பப்ளிஷ் பண்ண நினைப்பாங்க. பட் ஹஸ்பண்ட் அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே காட்ட மாட்டாங்க. Okay, so apart from being a very good housewife, she is very good at writing stories. It's an interest towards that. So the child can be very good at mechanical engineering or cooking. But if he wants to become something, then encourage that. Anything else this side? That is not what in the back of the book. The mummy is the question. First of all, I thank for this great opportunity. இந்த சிக்ஸ்த் அப்படிங்கிறதுனால நான் பெருசாக அவனோட கெரியரை வந்து நான் பண்ணதில்லை. இப்போ வந்து எப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்கில் வேறு ஹாபி வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் என்கிட்ட என்ன கொடுத்தாலும் அவன் அதை லேர்ன் பண்ணி உடனே செய்யலாம் சார். அதுதான் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. அவனுக்கு வந்து எந்த டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறத என்னால் சூஸ் பண்ண முடியல. பிகாஸ் டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தா டான்ஸ் நல்லா இருக்கும். அவனாவே க்ரியேட்டிவாக பாட்டு எழுதலாம், ஸ்டோரி சொல்லலாம், சம்திங் ஏதாவது சில தடவை பார்த்தா யூடியூப் எடுத்து வச்சுட்டு அவனாவே சயின்ஸ் ஓரியன்டாக ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ பட் ஸ்டடீஸ்ன்னு வரும்போது எப்படி இருக்கான்னா நான் எப்போதுமே சொல்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் ஏதாவது கொஷின் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவன் படிக்கவே நினைக்கிறது சார். நான் ஓனாக எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் ஆகிட்டான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா என்னை சீட் பண்ணிவிட்டு மூவ் ஆகிட்டு தான் நினைப்பாங்க. உட்காந்து படிக்கிறத லைக் பண்ணுறதில்ல. பட் அவனே உட்காந்து படித்தானா நல்லா எழுதிக்கலாம்.
படிக்க சொல்லுறீங்க ரிட்டர்ன் கொடுப்போம் 3 months 4 months people சொல்றாரா சார் அது ஓகே சார். ஆனால் உட்காந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அது கொஞ்சம் பண்ணணும். 9th வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருந்தோம். 9th கூட விட்டுருங்க சார். So what are the skills is developing now? You go with the same flow. Don't stop anything now. I think it will be very good arts நினைக்கிறேன். Since we being about this புரிஞ்சுக்கிறது, இது எழுதுறது, பாட்டு எழுதுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்ட்ஸ் நல்லா வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. பட் வெயிட் ஆஃப் 9th standard. ரிசர்ச் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ் சார். சம்டைம் நம்ம ரிசர்ச் ஓரியன்டடாகவும் பேசணும் சார். Weight up to 9th standard. But to go for science group and 11th standard. Then his interest will change in the subjects. I think 9th la konja interest maarum. Okay. We can think about that. Okay. Thank you so much. Because just feeding whatever is doing it. Okay. Thank you so much. There is a problem solving skills la nariya kedaikum ungalku. Adha vaangi kodunga. But drawing aagna adha mari skills la vaangi kodunga. Now we get to child technology program. Definitely she is chef வேற food technology வேற. Okay, food technology போறவங்க இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ்ல போய் இந்த ஃபுட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேக் பண்ணி வருது பாத்தீங்களா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. So identify that. Child is good at cooking, likes cooking, or going technology. Technology is different from this. அதனால நம்ம அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். எப்படி குக் பண்றது நல்லா பண்ணுறதுக்கு you can go for catering courses அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பட் அது ஒரு லைஃப் ஸ்கில்ல ஒழிய ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அது ஒரு செகண்டாக வச்சுக்கலாம். பட் ஒரு மெயின் கோர்ஸ் என்ன வேணும். பட் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் நம்மளால் அதை ஃபீல் பண்ணி அதெல்லாம் எல்லாம் வரலாம் கண்டிப்பாக. நீங்கள் சாப்பாடு செய்கிறதா வந்து பெரிய வேலையாது. ஈரோடு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோவிட் டைம் எப்படா முடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு போகும். மேபி எனி கைண்ட் ஆஃப் டே ஆல் 7 days ஆல் ஹோட்டல்ஸ் வந்து என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியல. என்ன கூட ஹோட்டல் தான் செய்யலாம். பைக் பார்பிக்யூ வச்சுருக்காங்க, ட்ரெயின் பார்பிக்யூ, எனி நேம் யூ பிரிங் இட் will be filled with people. It's a good profession of course, but think about it. There is good cooking or technology area. ஏன்னா ஒரே ஃபீல்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கு. அதான் குக் பண்ணாங்க டெக்னாலஜி வந்து பெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூ வில் நாட் டச் எனிதிங் டு சீ தட். நல்லா குக் பண்ணாங்க வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். ஷெஃப்ல அந்த மாதிரி போகும்போது வி கேன் டூ தட் கைண்ட் ஆஃப். அது வந்து நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் சமைக்கிறவங்க யார் படிச்சுட்டு வந்தாங்க? 1000 பேர் சமைச்சு போகிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து ஸ்கில்லாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லைய இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுவோம். Yes, any other questions? ப்ரெஷர் இல்லை, அவங்க கன்சிஸ்டன்சியாக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் படிக்கிறாங்க, அந்த சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுறாங்க. அந்த மார்க்ஸ் வச்சு கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் டெலிவர் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் மார்க்ஸ். தட்ஸ் இனஃப் ஃபார் மீ. அண்ட் மோர் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மெயினாக இருக்குது. எல்லா கேம்ஸும் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. பட் அதே மாதிரி பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. அப்போ எல்லா வேலையும் பேர்டன் நம்ம மேலே தான் இருக்குது. இன்வெஸ்டர் த ப்ரோடக்ட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு தே ஹேவ் நாலேஜ் எவ்ரிதிங் இருக்குது, டெக்னிக் இருக்குது, ஸ்கில் இருக்குது, தே கேன் டூ எனி அந்த பாக்ஸில் அவங்க கொண்டு போய் போட்டுட்டா தே வில் அச்சீவ் இட். But if you bring it out of the box, they will like ஒரு பேப்பர் படி அப்படின்னா படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் கிடையாது. பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஷ் வேணும், ஒரு அக்வேரியமில் ஒரு ஃபிஷ் வளர்க்கணும்னா அந்த ஃபிஷ்ஷை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கேட்டிங்கன்னா பக்காவாக சொல்லுவாங்க. எனக்கு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி. இல்லை ஒரு டெக்னாலஜி வேணும், அந்த டெக்னாலஜி போய் நாளைக்கு சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜியில் அவங்க வெல் வாஸ்டு நம்மளோட நல்லாவே பண்ணுவாங்க. பட் அதை அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. Practically they are doing good. Practical knowledge is very good. But they don't know how to express. And எப்படி இந்த வேர்ல்டோட ஃபில் பண்ணி வரணும்னு அவங்களுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்டடீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது, எப்படிலாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம், ஹவு ஃபார் த ஸ்டடீஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டடீஸ் நம்ம கொண்டு ஸ்கூலில் போட்டிருக்காங்க. நம்ம இங்கே நிறைய சேஞ்சஸ், லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வி கேன் see here. But still they need to understand themselves. அது ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்குது. They need to understand themselves. I have two twin sons. So 8th படிக்கிறாங்க இப்போ. பட் அவங்களால நல்லா பண்ண முடியும் சார், கண்டிப்பாக நல்லா பண்ண முடியும். They have a skills, lot of skills in them. பட் ஒரு நாள் தான் படிப்பாங்க. அவங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னா whatever they have scored is just one day, and apart from that only the school is doing. We are not, because we both are working. We couldn't concentrate on that. படிப்படினா என்னால் சொல்ல முடியும். அவங்களுக்குன்னு ஒரு டாஸ்க் இருக்கிறப்போ அந்த டாஸ்க்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணவே தேவையில்லை. அவங்களே எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க மதருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பட் அதர்வைஸ் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தே வில்
together, they will do achievement everything. But only thing is consistency on the personality development and the skills on the techniques in the areas that we concentrate on. So, டோட்டலாகவே சொல்கிறது என்னன்னாக்கா எல்லா குவிஸ்க்கும் இது பிரச்சனையாக இருக்கு நினைக்கிறேன். கடைக்கு அவர் சொல்ல பார்க்க விளையாடிட்டு அவரை முடிச்சுட்டான் முடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் வந்து எவ்ரி சைல்ட் ஷுட் ஹேவ் அ ரொட்டீன். இந்த ரொட்டீன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாகவே இருக்கலாம். ஸ்ட்ரிக்ட் வேற, ஃபேர்ம் வேற. ஓகே, நீங்கள் ஃபேர்மாக இருக்கணும். நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா அப்படின்னா ரெஃப்ரெஷிங் டைம் 1 hour 2 hours படிக்கணும், இந்த வேலையை செய்யணும். அதுக்கப்புறம் உடைய ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கிறது போய்க்கலாம். இது முடிச்சாதான் அது ரிவார்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. ஓகே, ரொட்டீன் இல்லாத குழந்தைங்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஹேவ் அ லாக் அவுட். காலையில் சமைச்சு ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், இது 7:30 ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கூல். ஈவினிங் வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஒரு 5:30 டீச்சர் போகும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஒர்க் ஆரம்பிக்கும் டைம் போட்டு ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க, முடிக்கும் டைம் முடிக்க சொல்லுங்க. ஒன்ஸ் நைட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்க, வாட் ஆர் தீஸ் திங்ஸ் பெனிஃபிட்டாக நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன், எது யூஸ்ஃபுல்லாக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. வாட் ஆர் திங்ஸ் ஆர் யூஸ் ஃபார் மை லைஃப். ஒரு 1/2 hour அப்புறம் ரீல்ஸ் பார்த்துருக்கலாம், பட் எந்த இடத்துல யூஸே இல்லை. லைஃபுக்கு யூஸ் இல்லை, எனக்கு யூஸ் இல்லை, யாருக்கும் யூஸ் இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க், இட் ஹாஸ் டு பி as a benefit to me or to you. அப்படி இல்லைங்க போது அந்த ஒர்க் இஸ் யூஸ்லெஸ். ஸோ அந்த லாங் ஒர்க் லாக் வந்து நீங்கள் உட்காந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். எவ்ரி ஈவினிங் நைட்டோ இல்லை வீக்லி ஒன்ஸோ உட்காந்து குழந்தைங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவேன். தீஸ் ஆர் திங்ஸ் வாட் ஐ லேர்ன்ட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ ஆர் ஃபார் மை டீச்சர் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட் ஆர் மை பேரண்ட்ஸ். சம் ஆஃப் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு எவ்ரிபடி. அப்போ ஸ்லோவாக அந்த 1/2 hour 20 minutes பண்ணுறது கொஞ்சம் சைல்டு அச்சீவ் எவ்ரிதிங் வாட் இஸ் நெசசரி இருக்காங்க. then the child can go for the extra works what the child is interested in. அது ஒரு ரிவார்ட் சிஸ்டம். அதாவது இந்த டைம் இஸ் கட் அதில் போயிடலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கே ஒர்க் ஆகுனா நீங்கள் ரொட்டீன் ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் 90% சில்ட்ரனை வந்து நம்ம வழி கொண்டு வரோம். பில்டிங்கில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், அந்த குழந்தை கஷ்டமாக நமக்கே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் ரொட்டீன் இல்லாத வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு இல்லை, நீங்கள் ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம 5 years கஷ்டமாக இதே கேள்வி ஸ்கூலில் வந்து வாட் டைம் ஸ்டார்டிங் த ஸ்கூல் 9:30 to 9 to 3:30. So school child will start around 8:30 or something at home. By 4:30 the child reaches. Okay, 8:30 மேலே அங்கே இருக்காங்க, நீங்கள் ஒரு பேரண்ட் பார்க்குறீங்க, இங்கே வராங்க, நான் ஒரு 7 டீச்சர் 8 டீச்சர் 30 குழந்தைங்கள பார்த்தாங்க. திருப்பி அங்கே child comes back home. வீட்டில் நடக்கிற விஷயம் எங்களால் எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நாட் magicians. ஒரு வேன்லாம் என்கிட்ட இல்லை. அதனால 9:30 ஒரு ஃபோன் கால் வருது எனக்கு, சார் 6 o'clock ஃபோன் எடுத்து ரூம்குள்ளே போன பையன் சார், என்ன ஃபோன் எடுத்து வெளியே வரல, இதுதான் வச்சுக்க ஃபோன் அவங்க ரூம் நீங்கள் பேசுக்காதீங்க. We cannot control at any cost. We to have a life after school. சரிங்களா? ஸோ ஒரு ரொட்டீன் கொடுங்க, ஒரு ஒர்க் கிளாக் எல்லா சைல்டும் என்ன டைரியில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதான் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் கிளாக் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஈவினிங் என்ன பண்ணுறேன், லீவ் டேஸ் என்ன பண்ணுறேன், என்னென்ன ரிவார்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி என்ன யூஸ்லெஸ்ஸாக பண்ணியிருக்கேன், ஆஃப்டர் 1 month இதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கலையா, எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சுருக்காங்க. கேரண்டி வித்தின் 6 months சைல்டு கம்ப்ளீட் ஆகும். வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட். எங்கள் அப்பா கூட பிறந்தோம்னா 8 பேர், அம்மா கூட 11 பேர். அந்த கசின்ஸே எங்களுக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. லீவ் நாங்கள் அவ்வளோ பேர் விளையாடுவோம். நீங்கள் ஹேவ் 2 daughters, one has gone to hospital, the other has gone. She won't go out, she won't have people to play also. I mean, our school தான் ஒரே ஒரு ஏரியா வேர் we can get out. Allow them to play at home also at times. You be a partner to play with them. That's also a physical work as well. So, என் பையன் வந்து 6th smile பண்ணுங்க அப்படியே. 5th Smile. Okay. 5th வரை ஸ்டேட் போர்ட் படிச்சேன் சார். இப்போ தான் சிபிஎஸ்சி. ஆனால் ஒரு ஸ்பீச் காம்படிஷன் கூட எல்லாத்துமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான், எல்லாமே பண்ணுறான். ஆனால் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது சார். அது வந்து வெளிக்காட்டுறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறான். அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் வந்து சார் அவனுக்கு போகணும். செஸ் எல்லாம் கூட நல்லா செய்யறான் சார். ஆனால் வீட்டிலலாம் எல்லாமே பிள்ளைங்க நல்லா விளையாடுறான். ஆனால் ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது ரொம்ப பயங்கர வெளிக்காட்டவே பயப்படுறான் சார். அதுதான் இப்போ நமக்கு தேர்ட் வரைக்கும் நல்ல ஸ்டேஜ் இருக்கு. தேர்ட் வரைக்கும் ஸ்டேஜ் வேர் வி கேன் பில்ட் எவ்ரிதிங். பட் அதுக்கப்புறம் வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக டெவலப் ஆகும். இது 1 or 2 years இருக்கலாம். கியூப் சேர்க்கறது 3x 4x 5x எல்லாம் சேர்க்கலாம் சார். ஆனால் கியூரியாசிட்டி ஸ்கூல் வச்சுருந்தாங்க. அப்போ சேர்க்கும்போது மேக்ஸ் சேர்த்துக்காங்க பயப்படலாம் சார். அந்த 1 or 2 years சரியாயிடுவோம். பட் லீவ் விட்டுருங்க. இது இருக்கு. ஆனால் எல்லாமே வீட்டில் எல்லாமே செய்யலாம். ஆனால் வேணும் பண்ணுறாங்க. எனக்கு மறந்துச்சு அப்படின்னு பக்கத்தில் இல்லைங்க. அந்த சிச்சுவேஷன் அப்படி ஆகுது.
within 1.5 years will come to normal. அந்த டிரான்சிஷன் டைம் கண்டிப்பா வேணும். எப்படி நீங்க அம்மா வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணி அப்பா மாமா வீட்டுக்கு வரீங்க இல்லையா, அந்த டிரான்சிஷன் ஃபோன்ஸ் ரெகுலரா யூஸ் பண்றாங்க டெய்லி 1 hour மேல. ஸோ இப்போ பேரண்ட்ஸ்லாம் பனிஷ் பண்ணுங்க, அதே லஞ்ச் ஸ்கிப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. சார் சில ரிசர்ச்சஸ் மட்டும் சொல்றேன், ஃபோன் பார்க்கறதுனால முதல்ல ஐ ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பா. நீங்க வந்து நான் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து கிளாஸ்ல ஒருத்தர் கண்ணாடி போடுறதே பெருசு, நீங்க 5 பேர் 10 பேர் கண்ணாடி போடாம இருக்கணும். ஒன்று ஐ மூவ்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும், தூக்கம் வராது. ஓகேங்களா? இந்த ரீல்ஸ் பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா, அதான் மேக்ஸிமம் பார்க்கணும். ரீல்ஸ் இன்னொன்று என்ன இருக்கு, ஷார்ட்ஸ். அது வந்து 1 or 2 minutes முடிஞ்சிடும், அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுச்சு. வருதுலாம் 30 seconds. 30 secondsல ஒரு கான்செப்டை பார்த்து அதை புரிஞ்சு உள்வாங்கிறதுக்குள்ள அடுத்த கான்செப்ட் வருது. அது சயின்டிஃபிக்கா எடுத்துக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால கண்டிப்பா அதை கிரகிச்சு எடுத்துக்கிறதுக்குள்ள அடுத்தது வந்து it will definitely affect their studies. ஏன்னா கான்செப்ட் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா 30 minutes போதும் 30 seconds போதும் மாறி மாறி பழக்கப்பட்டாங்க. ஸோ ஒன்னா அவனால வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் நடந்த கான்செப்டை குழந்தைங்களால கவனிக்க முடியாது. ஸோ ரீல்ஸும் ஷார்ட்ஸும் பார்க்கறது டோட்டலாக குழந்தைங்க அவாய்ட் பண்ணணும். மொபைல் ஃபோன் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு எதாவது இருக்கானாக்க நம்ம தான் அசைன்மெண்ட்ஸ், ஹோம்ஒர்க். ஓகே, மொபைல் ஃபோன்ல படம் பார்த்தா கூட ஓகே, பட் ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அவ்வளோ அட்வைஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தாட் ப்ராசஸே குறைஞ்சி போயிடும். ஓகே, திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு பர்பஸ்க்காக போவோம், அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இங்கே வந்து கூட மறந்துடும். இது ஃபியூச்சர் நடக்கும். ஏன்னா இந்த நர்வ் செல்ஸ் அப்படியே போயிடும். ஓகே, ஸோ ஃபோன் வந்து உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா பண்ணால் ஸ்கூலில் கொடுத்து நான் வாங்கி வச்சுக்கோம், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கொடுத்துருவோம். இல்லை நிஜமானே சொல்கிறேன், அப்படின்னா அதே வாங்கி வச்சுருக்கேன். பேரண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஃபோன் எல்லாம் வைக்கவே மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தை கொடுத்து நான் வாங்கி வச்சுக்கேன். 12th முடிச்சு வாங்கி போய்க்குங்க. We feel like that, bring it to us. ஒரு வேணா நம்ம லாக்அப் ரெடி பண்ணிடுறோம், உங்கள் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்லாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி வச்சு திருப்பி கொடுத்துருவோம். இல்லை நீங்களா இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி. ட்ரூ, maybe the students may have a grudge against me, that's not a problem for me, of course. நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம், நான் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, பட் பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ தட். நீங்கள் நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்னா நாளைக்கு ரொம்ப வருத்தம். புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கும். That's what ma'am was speaking about. நினைச்சு பாருங்க, நம்ம அந்த பாட்டி கதை சொல்லும் போது ஒரு பெரிய காட்டுல ஒரு சிங்கம் வந்துச்சுனாக்கா நான் நினைக்கிற காடு எனக்கு தெரியும், நான் நினைக்கிற சிங்கம் எனக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு விட போட்டு ஒரு பெரிய காட்டு ஒரு சிங்கம் பசுக்கு போட்டு இருந்தது அப்படிங்கும்போது காடும் முன்னாடியே காமிச்சிடணும். சிங்கத்தையும் அந்த பையனுக்கு எங்க திங்கிங் பவர் போகும். குழந்தைங்க கொஞ்ச நேரம் கண்டிப்பா போர் அடிக்கணும், சும்மா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த தாட் வளரும். ஆல்வேஸ் குழந்தைங்க என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா குழந்தை நினைவாற்றலும் இருக்காது, அவனுக்கு திங்கிங் பவர் வராது. புரியுதுங்களா? ஸோ மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், ஃபோன் ஏதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட பேசுகிறாங்களா பேசு. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஃபோன் பண்ணுறதும் ஹோம்ஒர்க் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு அவாய்ட் பண்ணும். ஒன்ஸ் ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டா உடனே ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப் அனுப்பி விடுறது, அடுத்தவங்க பார்த்து காப்பி பண்ணுறதுன்னு அவாய்ட் பண்ணும். உங்கள் பசங்க ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கன்னா உடனே அந்த குரூப்பை கலைச்சி விட்டு சங்கத்தை கலைங்க பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம பசங்க 5 பேர்த்த வாங்கி வச்சு குரூப் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இன்னைக்கு ஈவினிங்கே போய் மொபைல் போட்டு எடுத்து எல்லா சங்கத்தையும் கலைச்சி விட்டுருப்பாங்க. அது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிபிஎஃப் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் இருக்கும். இங்கே வந்து பிசிக்கலாக இருக்கலாம், வந்து லட்சம் ஷேர் பண்ணிக்கணும், இது பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்ல இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. எஸ் ப்ளீஸ். ஓ யூ ஹேவ் How do you improve the skill to answer everyone, sir? See, I have been meeting many people on and off. This is my 30th year in this experience. I have been meeting people on and off. So whenever I have answered all these questions already in a year or two. Okay, thank you for such a wonderful question. You are soon you will also be able to do this. All the very best. Thank you. எதுவும் சேராது. அதை பார்த்துட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிருந்தேன். அதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன், அதனால நம்ம அதில் ஜாயின் பண்ணலாமா? ஸோ பொதுவாக ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்கூலுங்கிறப்ப நமக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையாக நம்ம ஸ்கூல் செய்யலாம்.
அதெல்லாம் நமக்கு நம்பி பைபிள்ஸ் மாதிரி அப்படி பேசுறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து அந்த கிட்டு வாங்கி தரலாம் நீங்கள், நோ டவுட். ஆன்லைன் கிளாஸஸ் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கோ ஆன் ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிச்ச உடனே நாங்கள் லிங்க் அனுப்புகிறோம், இதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி லாங் ஆகிட்டே இருக்கும். கிட்டு மட்டும் தனியாக கிடைக்கிறா, வாங்கி கொடுங்க. சைல்ட் கேன் யூஸ் ஹிஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ், லெட் ஹிம் நோ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. சமயத்தில் அவங்க கற்றுக்க அதிகமாக நம்ம குழந்தை கற்றுக்கலாம். கிட்டி கேன் கோ ஹெட். இப்போ இந்த வயசுல ஆன்லைன் கிளாஸ்ல பெருசாக எதுவும் கற்றுக்க முடியாது. நானே ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், சும்மா எடுக்க பொழுது போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுக்கலாம். டீச்சர்ஸ் எடுத்துருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். கிட்டு வாங்கிக்கணும். வேற வந்து கிட் இஸ் அவைலபிள், யூ கேன் கெட் த கிட், கிவ் இட் டு தி சைல்ட். ஒன் டே அண்ட் 1 month கூட ஆகும், பட் சைல்ட் வில் நோ ஹவு டு அசம்பிள் தட் வித்வுட் பீப்புள்ஸ் கைடன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு குழந்தைங்க தாங்களே என்ன வேலை செய்யறாங்கிறது தான் முக்கியம். எல்லாமே நம்ம கைட் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் குழந்தைங்களுக்கு போக முடியும். புரியுதுங்களா? கிட்ஸ் வாங்கிக்கணும், நோ டவுட். அதே கிட் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி சிங்கிள் கிட்ஸ் நீங்கள் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்ஸ் நீங்கள் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற ஃபேஸ்புக்கில், இன்ஸ்டாகிராமில், வாட்ஸ்அப்பில் கூட நீங்கள் வர ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய லிங்க் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் கிட்டு வாங்கி கொடுக்கல, எடுத்து ரைட் அட் ஹோம் கிளாஸஸ் தேவை. ஸ்கூலில் வந்து ஆகாஷ் மூலயமா நிறைய கோர்ஸ் இது பண்ணாங்க. அது ஃபஸ்ட் நாள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கற்றுனாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அதே நிறைய 3 எக்ஸாம் எழுதுறாங்க சார். அதில் வந்து ஓரளவுக்கு மார்க் வாங்கிட்டாரு. அவங்க வந்து ஆன்லைன்லேயே ஃபவுண்டேஷன் போட்டுருக்காங்க சார். 3 years சேர்த்து போட்டுருக்காங்க. ஸ்காலர்ஷிப் வந்து போட்டுருக்காங்க. பணம் கட்டி நீங்கள் போட்டு கட்டியிருக்காங்க சார். இப்போ படிச்சுட்டு பார்க்கணும் சார். ரெக்கார்டு கோர்ஸ் மார்ச்லேருந்து லைவ் ஆன்லைன். 8th மட்டும் ஆன்லைன் சார், 9th ஆன்லைன். இந்த ரீச் சரியாக வரும். அகாடமிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஓகேங்க. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் ஓகே, அகாடமிக்ஸ் ஓகே, பட் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். முடிஞ்சு மொபைல் கொடுக்காம லேப்டாப் அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க. லேப்டாப் கொடுத்துருங்க, பட் டைம் பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க. ஸ்கூல் ஒர்க்கு, அந்த ஒர்க்கு எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளால் கொண்டு போக முடியாது செக் பண்ணி கூட நீங்கள் இருந்துட்டு குழந்தைங்க எப்போ ஆன்லைனில் என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் எனி ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பி வித் த சைல்ட். அதை பார்த்துக்கோங்க. யாராக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைங்க ஆன்லைனில் என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் தே ஹேவ் டு டு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. அது வரைக்கும் பாருங்க. அகாடமிக்ஸ் போகலாங்க, பட் சீக்கிரம் இது பேலன்ஸ் கொடுத்து கண்ணுக்கெல்லாம் விட்டு வராமல் கொஞ்சம் ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸில் நல்லா எப்படி வச்சுக்கிறது, நோட் பேப்பர் எடுக்கிறது, அதனால் அந்த ஒர்க் அன்னைக்கு முடிச்சுக்க சொல்லுங்கள். ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் கூட ரெக்கார்ட் லைஃப் தானே, ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தானே, டூ இட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது வி கேன் கோ அஹெட் நவ், தப்பு இல்லை. பட் இட் ஷுட் பேலன்ஸ் போத் த ரெகுலர் ஸ்கூல் ஒர்க் அண்ட் that. Thank you very much. That was such an eye-opening session. Yes, I would like to share this with all of you, the purpose of this meet. Last month, we had a parent coming in for the admission for grade 10, direct admission. So when the child was admitted, the parents were in a lot of agony. They were sharing this with me. I'll keep it bilingual. அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, சார் இங்கே சொன்னாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சன் ஐஐடி அகமதாபாத் ஜேஇ கிளியர் பண்ணி சீட் கிடைச்சிருச்சு. ஐஐடியிலேருந்து கால் பண்ணுவாங்க, நம்ம போயிட்டு ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணிடலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. They have sent a mail which they have not checked. ஸோ அந்த ஃபீஸ் கட்டி சீட்டை பிளாக் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒரு 4 days அப்புறம் தான் அவங்க அதை பார்க்குறாங்க, மெயில் வந்திருக்கு அப்படின்றத. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பி போய் நிறைய சோர்சஸில் பார்த்துட்டாங்க. யூ நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் த ரூல்ஸ் ஆர். அந்த ரூல்ஸ் வந்து அடுத்து அந்த சீட்டை நெக்ஸ்ட் உள்ள சைல்டுக்கு அலாட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஐஐடியில் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரே விஷயத்தினால தே ஹவ் நாட் அப்ளை ஃபார் எனி அதர் காலேஜ். பேசிக் அப்ளிகேஷன் கூட வாங்கல. இன்க்ளூடிங் நம்ம தஞ்சாவூர் சாஸ்திரா கூட போயிருக்காங்க. அங்கே போனாலுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்தால் தான் நாங்கள் உள்ளே எடுக்க முடியும். அப்ளிகேஷன் கூட இல்லைட்டு தி சைல்டு வாஸ் நாட் அட்மிட்டட். இப்போ இங்கே கிங்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்த்துருக்காங்க. அதை சொல்லும் போதே அவங்க மதர் அவ்வளோ அழுது ரொம்ப ஒரு வருத்தப்பட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க. அந்த சன் வந்திருந்தாப்புல வெளியில் உட்காந்து வச்சுருந்தாங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட் தெம், கேன் ஐ மீட் யுவர் சன்? அந்த பையன் உள்ளே வந்தாப்புல. யூ மஸ்ட் ப்ளீஸ் அப்சர்வ் திஸ். அவங்க சொன்ன ஒரே ரிப்ளை, மேம் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் ஐஐடி அகமதாபாத்துக்காக எய்ம் பண்ணாங்க. நான் எய்ம் பண்ணது ஜேஇ கிராக் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ ஜேஇ கிராக் பண்ண முடிஞ்ச என்னால்
கிரைஸ்ட் காலேஜ்ல படிச்சாலும் சரி, அங்க படிச்சாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் லைஃப்ல என்னால ஷைன் பண்ண முடியும். I will do it, I will make it in my life. டெஃபினட்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு அந்த சைல்டு சொல்லும் போது ஐ வாஸ் டேக்கன் அபேக். அப்போ யூஷுவலா நம்ம டைரக்டர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, மார்க்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க, லைஃப் ஸ்கில்ஸ் கொடுங்க, கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுங்க, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து மார்க்ஸ் இல்லாம எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், எப்படி அவங்க அவங்களோட ஃபியூச்சரை டேக்அப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் திஸ் தட் டே. அந்த சைல்டோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எவ்வளோ இருந்தா நான் எங்க படிச்சாலும் நான் லைஃப்ல ஷைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அப்ப லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கு அந்த சைல்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம அப்பப்போ நம்ம மிஸ் பண்ணிடுற விஷயங்களை எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுன்றதுக்காக தான் ஐ வாண்டட் சார் டு கம். So he is such an expert in doing this career guidance. Thank you very much, sir. Thank you for being here with us and enriching our parents. And today, many of them couldn't make it. So they kept calling us and asking, ma'am, இது நாங்க எப்படியாவது important session, but இன்னைக்கு being the auspicious day, இன்னைக்கு travel but வர முடியல அப்படின்ட்டு. So we are recording. We will send the link also to them so that many are benefited out of it. So thank you very much. Thank you all of you for spending time. It shows. Children, please see. It shows that your parents are interested in your future. They've taken time to come all the way to participate in this. With this note, let me invite our director for his remarks.